So we have, all the products enlisted in Daraj. सबै ल्याउनुको लागि दाइले यो फाउन्डेसन लेभल सबै काम आफैले नै स्ट्रक्चर गर्नुभयो भने आई बिलिभ द्याट्स द केस राइट So I'll tell you the story, right? So basically, I was in touch with Nothing People. Supported by Bookverse, your destination for timeless stories. Civil Mall, 4th floor. So hello everybody, this is at Spotcast and today we have with us Vinay Joshi. Vinay Dai, welcome to my podcast. Thank you so much. Thank you to the viewers of Ads podcast, and thank you Prashara for inviting me to this session. You're most welcome, Dai. We've been talking about doing this podcast for a while now, होइन? Yeah. मेरोमा चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि मेरो प्रिभियस पडकास्टहरू सबै मेरो एड्स एकाडेमीको ट्रेनर्सहरूसँग मात्र भइरहेको थियो क्या. Okay. सो बट देन द आइडिया वाज नट जस्ट टु डु के अरे ट्रेनर्सहरूसँग मात्रै पडकास्ट नि त. Right. यसमा त अब क्लाइन्ट्स भयो अथवा ब्रान्ड म्यानेजर्स भयो, अरू एजेन्सीको पनि आइ एम ट्राइङ टु रिच आउट एन्ड ह्याभ कन्भर्सेसन अराउन्ड एडभर्टाइजिङ, मार्केटिङ, ब्रान्डिङ, सेल्स, होइन, यस्तो खालको यो हो क्या मेन एड्स पडकास्टको मेन क्रक्स चाहिँ नि त्यो हो, होइन. Right. अनि मेरो रिसेन्ट सबै पडकास्टहरू चाहिँ सबै ट्रेनर्सहरूसँग मात्र भइरहेछ कि. इट बिकेम लाइक कस्तो भन्दा एडभर्टाइजिङ फर एड्स एकाडेमीको लागि बनाएको जस्तो भइरहेको थियो कि. सो द्याट्स नट द केस. एन्ड यु आर द भनौँ त्यो स्ट्रिकलाई ब्रेक गर्छ न हजुरलाई. Okay, so I'm breaking that barrier. अफकोर्स दाइ. अब हाम्रो युजली कुरा भइराख्दाखेरि त अब युजली हाम्रो नथिङको लागि अनि सिजी मोबाइल्स भनौँ न ओभरअलको लागि हाम्रो धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ. तर अब दिस इज द टाइप अफ डे एन्ड प्लेटफर्म वेयर वी क्यान टक बियोन्ड जस्ट स्टिकिङ विथ द्याट, बट अरू कुराहरू पनि गर्न मिल्यो. आई जस्ट वान्टेड टु अलिकति हामी बिफोर वी गेट इन टु लाइक मोबाइल मार्केट विच इज हुन्छ नि हाम्रो प्राइमरी टपिक हुन्छ होला आजको लागि. तर बिफोर वी गेट इन टु द्याट इफ वी क्यान जस्ट गो अ लिटल बिट अन योर ब्याकग्राउन्ड एन्ड हुन्छ नि हजुरको अलिकति पर्सनल लेभल कुराहरू भनौँ न, करियर लेभल कुराहरू भनौँ न. आई थिङ्क द्याट इज वाट पिपल आवर अडियन्स वुड बी इन्ट्रेस्टेड इन. त्यहाँतिर एकचोटि जाउँ न त. Okay. So the people who know me very closely, right, they know very well about my background. So, but Okay. I'll take this platform as an opportunity to describe about my background. So I have basically two phases in my career. So first phase of my career starts from India, wherein I have worked into the industries like hospitality, insurance, and telecom. So I have worked with different brands like McDonald's, Max New York Life Insurance, and in telecom I have worked with brands like Hutchison SR, which was overtaken by Vodafone, so it became Vodafone SR, and then I worked for MTS. So largely my experience is with the telecom industry in India. Now my second phase of the career. So the second phase of my career started in Nepal in 2014, right, wherein I started my career from CG, right, looking after different brands. And then in 2018 I joined Intex as the country manager, wherein I was taking care of their mobile accessories and home appliance business. And then again I joined I can say rejoined CG back in 2024. Now I have the brands like Motorola, Nothing, CMF, and Apple we are doing from retail outlets. So this is we can say in short my overall background and experience into this field. दाइ के अरे अब तपाईँको इन्डियामा त्यत्रो एक्सपिरियन्स छ होइन, what would you say, what's the major difference that you have found so far working there and here? So India, there is a lot of competition in India, right? Anything, in terms of technology and other things starts, prior to, in comparison to Nepal, it starts in India prior.
right? So yes, there is a differentiation in market. The India market is very large, very big as compared to our market. The consumers in India, we can say, are well educated, and then the Indian markets are largely these days dependent on e-commerce compared to our markets. लार्जली डिपेन्डेन्ट अन इ कमर्स Yeah. नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन है I don't feel because Nepal still, is a retail-driven market and offline-driven market. Um, we can, connect it with the, education level of India and Nepal, since in our country, our customers are not well educated in terms of technology. Now, I'm saying this in terms of technology, right? So in this case, it is a retailer and offline driven market in terms of Nepal. रिटेल एन्ड Retail, yeah. तर हुनु पनि हो अब नेपालमा अनलाइन बिजनेसहरू त्यति धेरै छैन नि त यु नो आई मिन लाइक दराज इज मेबी द वान अफ द बिगेस्ट अनलाइन प्लेटफर्म होला अरू पनि छ हुन त तर आई थिङ्क दराज इज द बिगेस्ट Yes, in Nepal, it's the Raj only, which we can say is a purely an e-commerce website where people, can visit and buy the products. वाट हेज बिन यर एक्सपिरियन्स दाइ विथ अनलाइन पोर्टल्स अनलाइन So- सेल्स पोर्टल्स भनौँ न लाइक दराज Okay, so we have, all the products enlisted in Daraj and other online platforms. So we keep on doing the campaigns, periodic campaigns, right? For example, the New Year campaigns, for example, the Saitiyar campaigns, right? So for the purpose of branding, it is a very good place, right? Because what I feel that a consumer in Nepal, right, to have a buying decision, uh, they check the online websites, because then again Nepal is a price sensitive market, right? So to make a buying decision in Nepal, a consumer will definitely visit a Daraj website, right? एट लिस्ट वान्स Yes, at least once, right? And then based on that visit, right, they will make the decision, their buying decision. भनेपछि कसैले मोबाइल किन्नु पऱ्यो भने पहिला दराजमा जान्छ प्राइस हेर्छ अनि त्यसपछि पसलमा हेर्छ। जान्छ बार्गेन गर्न थाल्छ एकदम हेर्छ त्यो हामीले पनि नोटिस गर्छौँ, बिकज वी किप अन हामीलाई रिटेलर्सको फिडब्याक आइरहेको हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसनको फिडब्याक आइरहेको हुन्छ, बिकज बेला बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै क्याम्पेन लगाउँदाखेरि दे अप्लाई देयर ओन वाउचर्स, दे अप्लाई देयर ओन डिस्काउन्ट्स, राइट, विच क्रिएट्स द कन्फ्युजन अमङ कन्ज्युमर, अ रिटेल एन्ड अ अनलाइन प्लेटफर्म. द 2024मा यो रिजोइन्ड सिजी मोबाइल्स नि होइन राइट. सो मैले बुझेअनुसार एज कन्ट्री एज बिजनेस युनिट हेड दाइले ओभरअल फाउन्डेसन लेभलको सबै काम नै सबै आफैले नै सेटअप गर्नुभएको हो नि यो अहिले जति पनि जस्तै भनौँ न मोटोरोला भयो, नथिङ भयो, अरू फोन्सहरू भयो, त्यो सबै ल्याउनुको लागि दाइले यो फाउन्डेसन लेभल सबै काम आफैले नै स्ट्रक्चर गर्नुभयो भने आई बिलिभ द्याट्स द केस राइट Right. See, business unit head ko profile is a very vast. I mean, I cannot define within this podcast, right? But what I can define from procurement, right, to after sales service, सबै नै there is दाइको my जिम involvement. Yes. दाइले हेर्नुभयो भने होइन सबै कुरामा हाउ इन्भल्भ च्यालेन्जिङ माई क्वेसन इज हाउ च्यालेन्जिङ हेज इट बिन फर द पास्ट 1 year अफ भनौँ न सिजी मोबाइल्समा त पहिला केही पनि थिएन नि भने नै हो भने 2024 भन्दा अगाडि त देयर वाज नो लाइक मोबाइल भनौँ न तर जिरोदेखि नै सुरु गर्दाखेरि हाउ च्यालेन्जिङ वाज इट टु क्रिएट द्याट ओभरअल नेटवर्क एन्ड हुन्छ नि वाट वाज द प्रोसेस लाइक फर यु भन्नु खोजेको कि मैले चाहिँ जस्ट So- वान्टेड टु गेट इन टु युर स्पेस एन्ड नो कि लाइक इफ आई वाज इन युर पोजिसन वाट वुड आई हेभ डन टु क्रिएट अ अनलाइन एज वेल एज एन अफलाइन नेटवर्क क्रिएट गर्नको लागि त हाउ च्यालेन्जिङ वाज इट एन्ड वाट वाज यु प्रोसेस लाइक भनेर ओके. सो यसमा म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि म त यही इन्डस्ट्रीमा थिएँ. आई डिडन्ट लिभ दिस इन्डस्ट्री. सो आई वाज देयर इन मोबाइल इन्डस्ट्री. इन्टेक्स हुँदाखेरि यस यस. सो के थियो भन्दाखेरि यस अफकोर्स स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्नु परेको थियो हामीले यो बिजनेस. सो स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्दाखेरि पनि आई ह्याड द्याट एक्सपिरियन्स टु डेभलप द्याट टिम
to develop that distribution network, right? Mm. So I pick and choose the right people in my team. So yes, Mm. starting 3 to 4 months, I was alone to make that entire setup of CG Mobile. And once I had the team with me, things became quite easy. मोबाइल ल्याउने डिसिजनहरू पनि रिसर्च पनि दाइले नै गर्नुहुन्थ्यो है मतलब आई Uh, मिन नथिङ नेपालमा ल्याउने भन्ने डिसिजन कसले कसले चाहिँ गर्नुभएको थियो okay, so you know what I mean? Before going to nothing, who made the decision कि nothing okay, ल्याउनुपर्छ भनेर? so I'll tell you the story, Okay. right? So basically, I was in touch with Nothing people, right, ए in ओके China, right? And then basically what happens कि CG ले कुनै पनि काम start गर्ने बेलामा, right, we do a lot of research, right? Research in terms of imports, what is coming, what is being sold, what is being sold in what price, what is being sold in what price, right? Then Nothing को पार्टमा के थियो भन्दाखेरि they were very skeptical to launch this brand in Nepal. रिजन बिङ उनीहरूले एउटा कुरा के प्रब्लमेटिक लागिरहेको थियो भन्दाखेरि एमडिएमएस सर्भिस इज नट देयर इन नेपाल, राइट? नाउ द प्रडक्ट लाइक नथिङ, द प्रिमियम प्रडक्ट or mid-range product like Nothing, right? If they are not able to match the prices with India, right, then definitely this MDMS system is going to create the problem What with is them. MDMS system like? So MDMS is basically the full form for MDMS is mobile device management system, right? So it is required to curb the gray phones in Nepal, right? ओके ओके Um, सो इन्डियाबाट पनि यहाँ ल्याएर फोन चलाउन मिल्यो ग्रे मार्केटबाट नआउनु मिल्यो Right. So यो इस्युले गर्दाखेरि they were not very convincing to launch in Nepal. But at the same time, if you remember or the viewers remember, right, MDMS, we got a soft launch of MDMS in Nepal last year, right? So at the same time, I mean, this journey of Nothing and CG started, right? But then again, they were not convinced that we are going to launch Nothing right now in Nepal. Then suddenly, I got the call from our managing director, Nirvan Chaudhary, stating that we have a meeting with Kalpi, right, the founder of Nothing. So we were very excited that we are going to meet Mr. Kalpi and his team. And then we presented him the entire data about how the roadmap of Nothing in Nepal, right, in comparison to other brands. And that was the moment, when our managing director and the founder of Nothing, finalized that we are going to launch Nothing brand in Nepal. I think that was a pivotal moment for Yes. for CG mobiles as well Yes, because yes. I think usually अलिक डिफ्रेन्ट खालकै छ नि त नथिङ एज अ फोन पनि र एज अ ब्रान्ड र कम्पनी पनि दे ट्राई टु मतलब रिइन्भेन्ट द होल कन्सेप्ट अफ मोबाइल फोन्स जस्तो लाग्छ मलाई लेट्स टक अ लिटल बिट अबाउट नथिङ फोन दाइ हाउ Okay. हाउ वाइ नथिङ फोन भन्छु म चाहिँ Mhm. वाइ वुड इफ आइम लेट्स से आइम अ भेरी एभिड के अरे आइफोन युजर होइन आई बिन आइफोन युजर फर क्वाइट अ वाइल नाउ अनि म त्यो इको सिस्टमबाट निस्किनै सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट्स माई फिलिङ होइन वाट वुड यु से So I would टु say, कन्भर्ट मी टु नथिङ okay. So I would say the people who knows well about the brand OnePlus, right, definitely knows about Kalpi because he was one of the co-founder in OnePlus. Uh, if you if we go backward, to 2018 to up till 2022, right, there were no innovations happening in mobile industry, right? If you pick up a phone, the camera positioning is same, right? The design is same, everything is same. So here comes Nothing into the picture, right? So now the idea of Nothing is to create something new, bring back that fun into the mobile industry back through their mobile phones that they are doing right now, through the glyph lightings, through the transparent backs,
युनिक yes, through the consumer experience in terms of softwares, right? So they are adding different parameters, different things into the product. So that is making them something different from other brands. and the name itself is such a iconic name. So idea what I have Yeah. read, the idea behind this name was that we are not going to sell you anything copy and paste. That is why we are saying it nothing. राइट भेरी नाइस. अब जति पनि मैले अब ब्रान्डको बारेमा त्यति अब हामीले नै इनफ्याक्ट एड्स एज एन एजेन्सी नै हामीले नै गरिरहेको काम हो होइन, प्रमोट गरिरहेको हो. सो द फोन इट्स द टेक्नोलोजी, द एफर्ट होइन, द ब्रान्ड प्लेसमेन्ट, पोजिसनिङ एकदमै राम्रो के. मलाई चाहिँ अब आफैलाई नै त्यो हुँदैन इन्भल्भ भएर काम गर्दाखेरि पनि मजा आउने खालको छ कि. द क्रिएटिभ्स, द स्ट्राटेजिज, द न्यू डिजाइन अफ फोन्स, द इनोभेसन द्याट दे आर डुइङ होइन, उनीहरूको युट्युबमा पनि आइरहेको हुन्छ नि. त्यो हेर्न नि कस्तो एकदमै रमाइलो. दे इन्भल्भ इनफ्याक्ट दे इन्भल्भ युजर्स एज वेल इन देयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस. दे टेक फिडब्याक भेरी क्विकली. Yes. कम्युनिटीलाई एकदम क्लोजली राखेर उनीहरूले काम गर्नु खोजिरहेको हुन्छ. यो जुन टेक ब्लगर्सहरू छ उनीहरूसँग पनि एकदमै क्लोजली काम गरिरहेको हुन्छ. Right. नथिङ त भइहाल्यो. त्यो सिएमएफको पार्टमा चाहिँ नि मलाई आई अलवेज फिल लाइक उनीहरूले सिएमएफलाई बाई नथिङ गरेर लन्च गरेछ होइन. फेरि उनीहरूले त्यो फेरि अर्कै टार्गेट मार्केटमा पुस गर्नको लागि सिएमएफ लन्च गरेको जस्तो मलाई लाग्छ. तर वाट डु यु फिल अबाउट सिएमएफ एन्ड नथिङको फ्ल्यागसिप फोन एन्ड सिएमएफ फ्ल्यागसिप फोन चाहिँ किन गरे जस्तो लाग्छ दाइको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ? So nothing main brand चाहिँ nothing नै भयो, right? Then founder of nothing, right, Carl P, his thought process behind this idea, right? उहाँको थट प्रोसेसमा के हो भन्दाखेरि द टेक्नोलोजी should be for each and every customer, right? So he created the brand named as CMF Color Material and Finish, right? So यसमा आइडिया बेसिकली के हो भन्दाखेरि जुन एक्सपिरियन्स एउटा कन्ज्युमरले नथिङको प्रडक्टमा पाउँछ, राइट, सेम एक्सपिरियन्स उसले लो कस्ट प्रडक्टमा सिएमएफमा पनि पाउन सक्छ, राइट? सो ही हेज क्रिएटेड अ बैरियर विथ टु प्रडक्ट्स, नथिङ एन्ड सिएमएफ. Nothing deals in mid segment, higher segment, and very soon we are going to launch a flagship product as well in Nepal from Nothing, right? And if we talk about CMF, right, CMF caters the mid segment products. So same smooth experience, same sort of design differentiation, software, consumer experience, they are trying to give it through CMF. So technology should not be the barrier for anyone. That is the basic idea behind launching CMF. एक्चुली मैले एज अ ब्रान्ड पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि कि अब मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि द रिजन वाइ दे थट अफ के भन्छ ब्रिङिङ सिएमएफ इन्टु द प्ले. मेरो आई हेभ अ डिफ्रेन्ट थियोरी होइन, मेबी आइएम राइट, मेबी आइएम रङ, जस्ट फर कन्भर्सेसन सेक. सो नथिङ एज अ ब्रान्ड कस्तो छ भने अलिकति मिनिमलिजम, मिनिमलिस्टिक, ब्ल्याक एन्ड वाइट, जस्ट आई क्यान रिलेट सो मच टु इट बिकज हाम्रो एड्सको ब्रान्डिङ पनि इट्स मोर अफ ब्ल्याक एन्ड वाइट होइन, ब्ल्याक एन्ड वाइट अनि मिनिमलिस्टिक त्यो एङ्गलमा गइरहेछ. अनि आई वान्ट मेक थिङ्स सिम्पल हुन्छ नि, चिटिक्क परेको ब्ल्याक एन्ड वाइट फिलमा. नाउ सबैलाई मन पर्दैन नि त त्यो फिल, सबैलाई त्यो मिनिमलिजममा जानुहुन्छ. पिपल लाइक फ्ल्यासी, कलरफुल हुन्छ नि, भाइब्रेन्ट, त्यस्तो खालको मनपर्छ नि त. अनि प्लस अफोर्डेबिलिटी इज अल्सो अनदर कन्सर्न. त्यो मार्केटलाई पनि केटर गरोस् भनेर चाहिँ नि अब यसमा त अब सिएमएफसँग त दे क्यान प्ले अराउन्ड विथ यङ अडियन्स. अलि भनौँ न टिनेजर्सहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउने हिसाबले चाहिँ त्यो यङ र सस्तो बट विथ द सेम युआई द्याट दे हेभ होइन, भेरी युनिक युआई, त्यो राखेर बनायो भने चाहिँ अझ ठुलो मार्केट क्याप्चर गर्न सकिन्छ जस्तो आई थिङ्क दे फेल्ट. एन्ड जस्तै भनौँ न उनीहरूको अरेन्ज कलरको जुन बर्ड्सहरू छ, भेरी नाइस नि. द वाच इट सेल्फ इज अल्सो नाइस
होइन Mhm. So I So think I was basically, coming to this point as well. मैले connect गर्न सक्छु with other brands, right? For example, what you said about market share, right? हामीले हेरौँ भने all the brands, right? Uh, they all have a secondary brand, right? For example, Redmi has Poco, right? So Vivo has IQOO, right? So if you name a brand, every brand has a secondary brand as well, right? So why there is a requirement of a secondary brand, Yeah. right? So for example, if you take any brand, right? So the brand has a market share of, let's say, X percentage, right? Now they want to grow from X percentage to Y percentage, right? So their target market, their segmentation, their products are same, right? So in this scenario, the secondary brands comes into the picture, right? Where they can, do all sort of R&Ds, which they have not done in their primary brand, right? And based on those R&Ds, they can create a different market, right? To a different customer segment. So the basic idea behind creating a secondary brand is expansion of the market share. They can basically take risks Yes, with that product exactly. and brand. With the secondary brand, they can take any sort of risk. So that is the basic idea CMF ले behind गर्न खोज्यो this. भने त्यही के स्क्रुहरू राखेर होइन पछाडिको Yes. चेन्ज गर्न मिल्ने बनाएर they're basically taking risks. Yes, but Testing the market also, I yeah, guess. but they have taken the risk, but the risk is very, very popular and successful in Successful. Nepal and global countries as well. How was the response like that? Once we launched के अरे CMF by nothing, होइन? How was the response like in Nepal? What was the initial So feedback? firstly, I'll tell you my experience, Please, right? please. Because we had an embargo agreement with the brand, right? That we cannot, showcase the product, right? So tomorrow is the launch, right? We just know from the teasers of YouTube, Facebook, and other social media channels, right, that there is a screwdriver, and some other sort of things, right? So even we were very curious that what is the product, right? Fortunately, on the day of launch, right, we got to know about the product, and believe me, the response was very, very good in Nepal, right? Because these type of products never came, in Nepal or global markets, right? Number one. Number two, if you see our launching patterns, right, we are connected with global launches, right? So Definitely. these global launches, along with the same day launch in Nepal, right, is creating next level of enthusiasm in terms of brand. है युजली त्यस्तो हुन्छ नि अरू ब्रान्ड्सहरूको यसो हेर्दाखेरि बाहिर लन्च भइसकेको हुन्छ प्रडक्ट तर नेपालमा अलि पछि मात्र भित्राइन्छ भने हामीले नथिङमा चाहिँ स्पेसली होइन बाहिर जुन दिनमा आई रिमेम्बर डुइङ द अन द इभेन्ट डेट अफ लन्च द्याट वाज द डे वेन सिएमएफ बाई नथिङ वाज बिङ लन्च अनि हामीले लाइभ युट्युबबाट फिड देखाइदिएको थियो नि त त्यो इभेन्टमै होइन सो त्यही दिनमा हामीले यहाँ नेपालमा पनि लन्च पनि गऱ्यो प्लस नथिङ एज अ ब्रान्ड पनि नेपालमा लन्च भएको दिन पनि त्यही नै भयो इट वाज अ गुड इभेन्ट Yes, and if you remember the timings, right, I had spoken to the brand before launch, right? So it was the launch in UK, right? Even USA didn't got the opportunity to launch it at the same At the same time, yeah. Same time. राति So we were so we Yeah, were one nice, of the nice. country along with UK and the brand where the headquarter is, right? Yeah, To yeah. launch the same product at the same time in Nepal. Exactly. So And we that was a very glorious moment for Definitely. Nepal as well. डेफिनेटली हामीले नेपालको लागि फेरि जस्तै अब इन्डियामा के अरे हाम्रो रणवीर सिंह इज द ब्रान्ड एम्बेसेडर होइन नेपालमा पनि हामीले प्रदीप खड्कालाई लिएको थियौँ Right. आई स्टिल रिमेम्बर वी डिसाइडेड एट द भेरी लास्ट मोमेन्ट द्याट वी आर गोन ब्रिङ इन प्रदीप खड्का एज द ब्रान्ड एम्बेसेडर एन्ड आई विल नेभर फर्गेट द डे बिकज हामीले त्यो दिनमा सुट गरेको भनेको मतलब फोटो सुट गर्नु पर्ने थियो नि सुट गऱ्यो वी स्टार्टेड सुट एट आई डोन्ट नो 11 बजे Yeah. 11 बजे Yes, राति 11 होइन? o'clock in night, yes. या 11 बजे राति हामीले सुट स्टार्ट गरेर वी डिड द फोटो सुट फर टिल 2-3 AM इन द मर्निङ Mhm. होइन
बिकज लन्च पर्सि हो कि निको पर्सि भइसकेको थियो होइन तर what a के अरे त्यो process it has been, what a journey it has been for nothing, for CMF होइन. I kudos to you, Dai. You've been such a good inspiration for everybody, and the way you are leading the way you are leading CG Mobile to another level. Kudos to you, Dai. I'm always inspired by your work ethic and the way you process things. Thank you so much. So अलिकति मार्केटतिरको कुरा चाहिँ अलिअलि गर्नु मन थियो कि दाइ मलाई होइन. सो एउटा डेटाहरू माई टिम वे आर डुइङ सम सोर्ट अफ रिसर्च कि के रहेछ त अहिलेको टाइममा भन्दाखेरि होइन. दाइलाई पनि अभियसली थाहा नै होला होइन. तर लास्ट के अरे 6-7 मन्थ्समा मात्रै 18 अर्ब अलमोस्ट 19 अर्बको के अरे मोबाइल इम्पोर्ट भएको रहेछ क्या दाइ होइन. राइट. अनि अलमोस्ट 12,30,000 phones were imported in last 7 months होइन नेपालमा मात्रै. राइट. सो यस्तो ज्याम प्याक्ड मार्केट छ अहिले होइन. वाट इज द स्ट्रगल लाइक दाइ टु सोर्ट अफ गेट द मार्केट सेयर क्या होइन विथ नथिङ आफ्नो ठाउँमा भयो के अरे मोटोरोला आफ्नो ठाउँमा. वाट इज द स्ट्रगल लाइक अफ गेटिङ द्याट मार्केट सेयर बिकज यसो हेर्दाखेरि त अदर ब्रान्ड्स आर इक्वली एन्ड भेरी एक्टिभ. अदर ब्रान्ड्स भनौँ लेट्स से Xiaomi भनौँ अथवा के अरे स्यामसङ भनौँ होइन. वाट हेज बिन यर स्ट्रगल दाइ टु पेनिट्रेट द मार्केट? So see, like if we compare with the brands like Xiaomi, Samsung, right? So actually तपाईँले नथिङको प्रोडक्ट्सलाई हेर्नुहुन्छ भने नथिङ इज नट इन द रेस अफ स्पेसिफिकेसन. You pick any product of nothing, they are not in the race of specification. They are building their own entity in this industry, right? So mainly उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि user experience, right? They provide a very clean user experience. So यो पोइन्टमा म आइरहेको छु तपाईँको. I'll connect with different things. Sure. राइट. सो नथिङ र सिएमएफको कुरा गर्दाखेरि जस्तो के हुन्छ भन्दा फर इक्जाम्पल यु आर डुइङ एनी नोन ब्रान्ड राइट एमआई स्यामसङ भिभो ओप्पो राइट. सो यु आर अवेर अबाउट द ट्रेन्ड्स. मेरो एनुअल बेसिसमा वाट इम्पोर्ट्स आर कमिङ राइट. कुन कन्फिगरेसन चाहिँ बिकिरहेछ बढी राइट एन्ड कुन कन्फिगरेसन चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ नेक्स्ट 3 मन्थ्समा अर 6 मन्थ्समा न्यू ट्रेन्ड्स आउँछन् राइट. सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भने पिक गर्न सजिलो हुन्छ एउटा रनिङ ब्रान्डमा राइट. न त च्यालेन्ज विथ अस हामीसँग सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि दे आर अ भेरी डिफ्रेन्ट ब्रान्ड डिफ्रेन्ट सर्ट अफ ब्रान्ड राइट. अब उनीहरूको केसमा वी क्यानट कम्पेयर कि फर इक्जाम्पल मेरो 12+256 ऱ्याम रोमको एउटा प्रडक्ट आइरहेछ. सो आई क्यान कम्पेयर इट विथ Xiaomi, Samsung अर एनी अदर ब्रान्ड राइट. त्यहाँ हामीलाई च्यालेन्जिङ के थियो भन्दाखेरि कि वी डिडन्ट ह्याड एनी ट्रेन्ड्स अफ सेलिङ दिस प्रडक्ट बिकज नथिङ इन नेपाल हेज बिन लन्च बाई अस इन 2024 राइट. सो नाउ ग्रेजुअली के छ भने त्यो ट्रेन्ड्स क्लियर हुँदै गइरहेछ कि कुन प्रडक्ट नथिङको चाहिँ एक्सेप्टेन्स लेभल बढी छ मार्केटमा राइट. हरेक ब्रान्डमा हुन्छ हरेक प्रडक्टको एक्सेप्टेन्स हुँदैन राइट. सो फर इक्जाम्पल यु आर लन्चिङ 10 प्रडक्ट्स राइट. सो माइट बी 8 आर एक्सेप्टेड बाई कन्ज्युमर इन टर्म्स अफ प्राइस इन टर्म्स अफ स्पेसिफिकेसन इन टर्म्स अफ अदर थिङ्स एन्ड 2 आर बिङ रिजेक्टेड राइट. सो हाम्रो लागि त यो पनि थाहा थिएन कि विच प्रडक्टको कस्तो रिस्पोन्स आउला. सो नाउ द ट्रेन्ड्स आर स्टेबल फर अस क्लियर फर अस. सो नाउ आर प्लानिङ इज मोर इन अ प्लान्ड वे कि हामीले कुन प्रडक्ट मगाउँदाखेरि हामी सक्सेसफुल हुन सक्छौँ. सो लेट मी गिभ यु एन आइडिया एज वेल. नथिङमा वाट वी अब्जर्भड हाई कन्फिगरेसनको फोन तुरन्त सेल आउट भइसकेको हुन्छ नथिङमा राइट. बट लो कन्फिगरेसनको फोन इज त्यसको सेल्स चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ. रिजन बिङ यहाँ रिजनिङ के आउँछ त्यही मैले जुन भने ट्रेन्ड्स भिजिबल नभएर हो होइन. रिजन के आइरहेछ भन्दाखेरि कि जुन कन्ज्युमरले फर इक्जाम्पल 50,000 he is investing into a product of 8+128 variant
they are definitely going to invest 5,000 extra for a 12 plus 256 variant, right? So these trends are visible nowadays to us, and त्यही तरिकाले हामीले पनि प्लान अहिले गरिरहेछौँ, right? Now coming back to the challenges, as I said कि हाम्रो कम्पिटिसन लेभलै यिनी कुनै पनि ब्रान्डसँग हुँदै हुँदैन, right? So our competition you can say OnePlus, right? So direct competition of nothing is OnePlus, right? So we feel that OnePlus ko comparison mein we are doing very well being a new brand, right? Secondly, जुन बेला हामीले CMF launch गरेका थियौँ, sadly you know what happened, OnePlus ले globally धेरै productsहरू liquidate गर्न थाल्यो, right? So we get a setback, you know, for 3 to 4 months because this usually happens कि कुनै पनि ब्रान्डले ग्लोबली चाहिँ प्रडक्टै लिक्विडेट गरिरहेछ भने त्यसको आफ्टर इफेक्ट आउँछ, राइट? बट द्याट आफ्टर इफेक्ट इज फर सम डेज और सम मन्थ्स, राइट? सो अब मलाई लाग्छ द्याट that period has been gone, right? And now we are very much stable into the market. Let me add one more thing in this. Nothing 3A, right? So current trendy bhandakeri I think better huncha viewers lai pani. So nothing 3A, right? So nothing 3A ko we opened the pre-booking, right, for 100 units, and we thought कि अब यो 100 हुनको लागि I think 7-8 दिन त लाग्ला है. So we opened the pre-booking I guess from 5th of March to 10th of March, right? We created all sort of, you know, Google Forms and everything for consumers, and we were surprised that in 2 days, in less than 2 days, right? Less than 2 days in fact, all the pre-bookings of 100 units were completed, right? But we are already oversubscribed, right? Yes. And but then again we opened, you know, we continued the pre-booking, and we are happy that we gave the pre-booking to 200 consumers in Nepal. And with this we think that nothing 3A will make its impact in Nepal market. Yeah, the design is just amazing, right? Yes, design, camera, you know, essential space, the new thing. So nothing is known for, you know, creating new things as well. Definitely. Every product they come up with a new thing. So with nothing 3A and 3A Pro, they have come up with the essential space. For 2 र 2A सम्म पनि मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो, अलिकति आइफोनतिर ढल्किरहेको छ क्या हो डिजाइन जस्तो फिल आउँथ्यो, माइनस द ग्लिफ डिजाइन होइन, जुन पछाडि नै बत्ती बल्ने. तर विथ आई थिङ्क 3 जुन प्रो आइरहेछ नि, 3A प्रो, द डिजाइन इज जस्ट अमेजिङ. मतलब क्यान टेक आवर आइज अफ इट टाइपको खालकै डिजाइन छ कि अलिकति है. डिजाइन वाइज त आई थिङ्क दे हेभ डन अ फ्यान्टास्टिक जब. Yes. As the name suggests, Pro, so it will be a Pro level phone, right? So basically, you know, the physical. So nothing 3A Pro will come in Nepal by last week of March. Yes. So people can expect in Daraj and all. Yes. All the platforms. We are open in all the platforms, right? So we'll again make an announcement for the pre-booking of nothing 3A Pro. And then definitely entire nation will get to know about the pre-bookings. We are definitely waiting for the launch and can't wait to get my hands on them. मतलब हेरी मात्र फोटोजहरू भिडियोजहरू मात्रै हेरिरहेको छु, तर एकचोटि मजाले चलाउनु पायो भने आई थिङ्क आई वान्ट टु गेट one more. Yes, don't worry, we have the plans, you know, to send it for the review purpose, to aid ads as well. Just ramailo hunu bhayo त्यसो भए. Yes. Yeah. So के रे दाइ, अब see we are talking about मोबाइलकै मार्केट भनौँ न. अहिले जेनरली मोबाइल मार्केटमा चाहिँ what is more valued? Is it the एकदम प्राइस सेन्सिटिभ नै भन्नुहुन्छ कि ब्रान्ड सेन्सिटिभ पनि छ नेपाली मार्केट दाइ? सो यो क्वेसनको आन्सर गर्नको लागि आई थिङ्क मैले थोरै मार्केट सेयरको पनि भन्यो भने अलि आइडिया हुन्छ कि बेटर, राइट? प्लिज इनलाइटन. सो इभन इन नेपाल, लाइक वाट एभर इम्पोर्ट फिगर्स यु सेड, राइट, आजको डेटमा पनि 50 to 55% मार्केट सेयर इज ड्रिभन बाई वाट वी कल इन आवर ल्याङ्ग्वेज एन एन्ट्री लेभल प्रडक्ट,
right? So 50 to 55% market share in terms of इन्ट्री लेभल volume. प्रडक्ट भन्नाले अलिक सस्तो खालको फोन सबभन्दा सस्तो सस्तो भन्नाले सबभन्दा सस्तो 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 भनेको कस्तो चाहिँ 5-6 हजार स्मार्टफोनमा 5-6 हजार कि 10-12 हजार सबभन्दा सस्तो भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसनमा गएर भन्दाखेरि 4+64 लाइक वी से 4 GB of RAM and 64 GB of ROM, right? So that is a basic product. बेसिक स्मार्टफोन Basic smartphone. Any consumer who is shifting from a feature phone to smartphone, so that will be a basic phone for him. So नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि 50 to 55% market share is of entry level product, right? Now just 50 think, to 55 is yes, entry level. only entry level, right? So now in terms of volume मैले भनिरहेको छु, in terms of quantity, right? So now just imagine जुन product को market share is 55%. Now यो जुन target audience हुन्छ, right? They are very price sensitive, right? They do all sort of research, right? They do all sort of findings, right? And then they come to a conclusion, right? But then again, as you said, brand loyalty, right? I don't think brand loyalty comes into an entry level phone. Again, because this is a offline driven market, right? So in an By offline, offline driven market, you mean the the shop owner is the person who is yes, trying to yes. convince you with the product, Yes. हैन त भाइ? See, in simple language, right? Like we use influencers, bloggers, and different things, to influence people, right? Through our social media and other platforms, right? But just imagine when a consumer goes directly to offline retail channel, right? At that point of time, the retailer is the influencer for him. So we are investing on the wrong influencers. In a way. No. We keep on doing activities for retailers as well, Yeah, right? We are connected with retail as well. Because Because since you cannot go out of retail offline channels. उनीहरूलाई जे फोन बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यसलाई नै अगाडि पुश गर्न खोज्छन् नि कि अब डिपेन्डिङ अन द क्लाइन्ट्स रिक्वायरमेन्ट दे पुश इन डिफरेन्ट So basically, I was not trying to come into this point, right? But that is the actual, point in Nepal's market, mobile market especially, right? अब बेच्ने मान्छेको लागि त दे वुड अभियसली वान्ट देयर कस्टमर्स टु हेभ द बेस्ट अफ एक्सपिरियन्स डिपेन्डिङ अन वाट दे आर लुकिङ फर राइट मेरो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मलाई जस्ट एज अ आई डोन्ट नो इट मे लुक लाइक द्याट जसले मलाई धेरै मार्जिन म यदि एउटा मोबाइल को स्टोर भएको मान्छे हो भने र मैले त डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरूसँग काम गरिरहेको छु भने मेरो इट माइट लुक लाइक कि मलाई जसले धेरै मार्जिन दिन्छ म त्यही नै बेच्न खोज्छु होइन तर जस्ट गिभिङ अ बेनिफिट अफ डाउट आई गेस होइन कि त्यस्तो पनि त अन द कन्ट्रारी के पनि हुनसक्छ मलाई जस्तो फिल हुन्छ नि म कहाँ कोही कस्टमर आइरहेको छ भने उहाँको बजेट उहाँको रिक्वायरमेन्ट उहाँको एज होला उहाँको इन्ट्रेस्ट होला उहाँले के इन्टेन्सनले आउनु उहाँलाई मैले बेस्ट प्रडक्ट दिने चाहिँ मेरो इन्टेन्सन हुनु पऱ्यो नि एज अ शप ओनर होइन सो त्यो एङ्गलबाट चाहिँ आई वुड ऱ्यादर सजेस्ट on top of that if the brand is also giving me good margin भने it's so नै पे सुहागा होइन तर मैले मेरो पसल राम्रो चलोस् भन्ने लाग्छ भने त मैले त बेस्ट सजेसन दिएर गरेको हुन्छ नि त फोन पनि त्यही हिसाबले राम्रो पनि हुनु पऱ्यो अफर पनि राम्रो हुनु पऱ्यो प्लस उसको रिक्वायरमेन्ट पनि फुलफिल भएको हुनु पऱ्यो सो इन अ वे वाट आई अल्सो फिल इज कि हामीले अनलाइनबाट होस् अफलाइनबाट होस् जुन हिसाबले पनि कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ अवेर गराइराख्नु होइन एजुकेट गरिराख्नु आफ्नो प्रडक्टको बारेमा द्याट सुड बी आवर प्राइमरी मोटो अनि पसलमा गइसकेपछि मलाई यही चाहियो भन्ने खालको गएपछि त पसलले त कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ त दाइ होइन जसरी मलाई नथिङै चाहियो भनेर गइसकेपछि जतिसुकै इन्फ्लुएन्स गरेर आइ एम अलरेडी प्री कन्भिन्स्ड द्याट आई वान्ट टु बाई दिस फोन भनेपछि त्यो लेभलमा चाहिँ नि हामीले आई थिङ्क ड्राइभ गर्न सकिन्छ जस्तै म नथिङ किन्न गएँ अनि मलाई अर्को होइन म तपाईँलाई त्यही क्लियर गर्छु होइन लाइक के हुन्छ भने नथिङको कन्ज्युमर इज अ भेरी डिफरेन्ट कन्ज्युमर राइट नथिङको कन्ज्युमर विल नट गेट इन्फ्लुएन्स बाई एनीबडी राइट राइट सो
I was actually talking about the entry level products. Yeah. Oh, okay. So I was entry level. actually Hey, talking okay, about okay. the entry Now level it products, makes right? a little more So, sense. Yeah. so when it comes for a mid segment product, right, a high end product or a flagship product, right, the customers are well educated, well Convinced. educated, Yeah. right, more than you and I. They do the research in Google, Themselves, yeah. right? They check the reviews and they make their buying decisions Mhm. on the basis of all these things, Oh, that- right? oh. But what I was talking about, The entry level 50 to phones, 55% market share of entry level products, which right? is 10 देखि 15 Wherein, 20 yes, हजारसम्मको रेन्जको. wherein a consumer was using a feature phone, right? Using a feature phone, right? Now he wants to, buy his first phone and smartphone, right? So he never goes to the market saying that I want this brand, right? What he says, मलाई सबभन्दा सस्तो फोन चाहिँ चाहियो, राइट? मसँग उसको यति प्राइस, बजेट छ. यस, उसको प्राइस रेन्ज आयो, राइट? त्यो नाउ सिचुएसनमा त्यो चाहिँ प्राइस रेन्जमा विच ब्रान्ड फिट्स exactly बेटर is the call of offline market. अफलाइन मार्केट. Yes. एज अ सप ओनर मैले उहाँलाई त उहाँको बजेटमा आउने, अब मलाई जेबाट राम्रो मार्जिन आउँछ उहाँको बजेटमा नि पर्छ, But त्यो नै this, दिनु भयो. yes, but this, I'm not complaining about this, right? This is how Nepal market works. के अरे very much makes a lot of sense there when you Yes. say it like this. अलिकति मार्केट सेयर 55% नै तपाईँले जुन इन्ट्री लेभल फोनको भनेर भन्नुभयो नि, यसको मतलब मार्केट इज स्टिल इभल्भिङ. द्याट मिन्स जो मान्छेले 10-15 हजारको फोन किनिरहेको छ, इभेन्चुली उनीहरूको पनि त अपग्रेड त राम्रै फोनमा गर्न मन. आई थिङ्क द्याट्स द होल प्रोसेस अफ दिस गेम, होइन कि फिचर फोन, इन्ट्री लेभल फोन, एन्ड देन गो अब. इफ 55% अफ द मार्केट सेयर इज स्टिल अन द लोवर एन्ड भने माथि जाने चान्सेस अझ पनि मार्केट सेयर मतलब भनौँ न पोटेन्सियल अफ द मार्केट इज स्टिल हाई फर द के अरे यो फिचर फोन रे के हाम्रो फ्ल्यागसिप फोन्सहरू, होइन त दाइ? राइट. सो यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले हेरौँ भने ग्लोबल मार्केटमा अलरेडी आउनु थाल्यो, ग्लोबल इन्डियन मार्केट्समा अलरेडी आउनु थाल्यो. लाइक आजको डेटमा के हो भने यु आर युजिङ अ फोन, यु वान्ट अ बेटर क्यामरा, राइट? अलवेज. राइट. सो के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु टेक अ बेटर क्यामरा, त्यसको मेगा पिक्सल स्टोरेज बढी लिन्छ मोबाइल फोनले, राइट? सो नाउ अहिलेको उसमा च्यालेन्ज के आइरहेछ भन्दाखेरि यु क्लिक अ फोन विथ अ गुड फोन, राइट? इमेजले बढी स्पेस लिएर हुन्छ, यो जिमेल स्टोरेज बिकम्स फुल, इभन यो मोबाइल स्टोरेज बिकम्स फुल, राइट? सो जसरी कस्टमर अपग्रेड भइरहेछ, राइट, उसको फोन्स पनि अपग्रेड, उसको लाइफस्टाइल अपग्रेड भइरहेछ, उसको फोन्स पनि अपग्रेड भइरहेछन्. सो डेफिनेटली फोन अपग्रेडमा देयर इज अ लट अफ स्कोप फर मिड सेगमेन्ट्स विच विल सी इन द कमिङ इयर्स इन नेपाल एज वेल. दाइ हाम्रो मोटोरोला जुन ब्रान्ड छ होइन, त्यसको त्यो एङ्गलमा अलिकति जानु मन दाइ, किनभने नथिङमा त्यति इन्ट्री लेभल फोन छैन, तर यसमै मोटोरोलामा त छ नि त. त्यसमा कसरी इन्ट्री भइरहेछ दाइ हाम्रो? बिकज वी आर वर्किङ विथ 55% मार्केट सेयरबाट सर्टन चङ्क उठाउने, होइन? हाउ आर वी मुभिङ फरवर्ड विथ द्याट दाइ? Okay, so basically Motorola is having the complete range of product, right? From entry level to a flip phone as well, right? So and then talking about our partnership with Motorola, this is a very strategic partnership. Let me tell you, for the viewers and probable consumers in Nepal for Motorola, हामीले Motorola start गर्नुभन्दा पहिला there were no network testing done from brand side in Nepal, right? Because then there is some sort of seriousness required from brand side as well, right? How serious they are for Nepal market, right? So with our collaboration with Motorola, they are very serious for Nepal market as well. So before even starting this business, before even starting the procurement of this business, their network team came to Nepal, right, thrice in different schedules, right? Motorola ko. Yes. To do the testings in Volte, right, and other platforms which are
required for productions Mhm. or softwares, Mhm. right? Those sort of things. So once that was done, right? Mhm. Because uh, they need to check the feasibility for Nepal, right? Yeah. So once the feasibility is okay, then only the production is go ahead, right? तीनचोटि नेपालमा आएर उनीहरूले Yes, टेस्ट yes, गरेर yes. हुँ, And even last time पनि मलाई कल आएको थियो कि उनीहरूको एकजना यहाँ थर्ड पार्टी नै राखेको छ for 12 months, right? मह्म, So in case of any sort of issues, right? अब हामीले फेरि इन्डियालाई भन्नु, इन्डिया फेरि यहाँ आएर आफ्नो इन्जिनियर पठाउनु भन्दा they have kept one dedicated person on a third party payroll who will be looking after any issues of Motorola products in terms of network and softwares, right? So coming back to Motorola co discussion, right? So again, once again, very strategic partnership with Motorola. All the products are available in Motorola. uh, we are very soon going to launch. I think within next week we are going to launch the entry level product of Motorola by the name of Z05, right? which we So have been promoting relentlessly. yes. So if we Yeah. talk about Z05, it is a type of all-rounder product, right? Why I'm saying it all-rounder, right? Uh, it has a battery, a good capable battery, right? It has a 50 megapixel camera, right? It is the only phone in this bracket wherein the brand is giving Android 15, right? So all those sort of things which is required by a consumer, they will get in Z05, right? So very soon we are going to launch along with if I have to quote, uh, Motorola is completely changing their lineup after April, right? So we'll be introducing Edge 60 Fusion, right? G85 ko ठाउँमा we will be introducing G86. So like on we will be replacing all the old models with the Models new with new models. ones. Yes. And now how we are looking at for Nepal market. So actually, we want to replicate the same things which Motorola had done in India, right? So in India, there was not a rocket science in India as well. So they connected the right products and the right prices with Indian consumers, right? And here also, we are trying to connect the right products and the right prices with Nepal consumers. Um, Along with the India launches, same as we are doing in Nothing, the global launches and Nothing launches in Nepal are happening at the same time. So same we are planning for Motorola products as well. And in India, Motorola is about to touch 10% market share in terms of volumes, right? So that is something we are eyeing for Nepal as well. We are also looking for a 10% market share in Nepal. Yeah, gradually. We cannot do the 10% in a month or 2 months, right? Because we have to, right now we are building the platform, right? Once that platform is built, then any time we can, like driving the car and changing the gears, right? So anytime we can change the gear and reach to 10% market share. Motorola definitely has that potential, and I feel पहिला जब मोटोरोला थियो नेपालमा भनौँ न पुरानो जमानाको कुरा गरेको मैले आई थिङ्क इट ह्याड चेन्ज द गेम फर द वर्ल्ड एन्ड ह्याड चेन्ज अभियसली चेन्ज द गेम फर नेपाल एज वेल जुन त्यो रेजर फोनहरू थियो पहिलाको होइन भेरी नस्टाइल्जिक खालको छ नि त त्यो ब्रान्ड इट सेल्फ पनि आई डेफिनेटली बिलिभ कि इट हेज अ लट अफ पोटेन्सियल टु अगेन साइन टु अनदर लेभल के तर सिचुएसन राइट नाउ इन नेपाल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि स्याउमी हेज डिफ्रेन्ट लेभल अफ पकड रहेछ आई थिङ्क फ्यु इयर्स मात्र भयो है स्याउमी आएको तर अपेरेन्टली डेटा सजेस्ट द्याट इट हेज अलमोस्ट 30% मार्केट सेयर इन नेपाल रहेछ कि दाइ त्यो 30% मार्केट सेयर पनि इज इट बिकज अफ द इन्ट्री लेभल फोन्स Yes, see if you see the portfolio of Xiaomi, right? They basically have the entry level products, very popular products, I'll say, right? So due to the popularity of those products, right,
they are able to capture the market in terms of volume in the number which you stated. Xiaomi पछि स्यामसङ एप्पल पछि मात्र आउँदो रहेछ दाइ ओप्पो त्यसपछि आउँदो रहेछ भिभो त्यसपछि बल्ल वान प्लस अनि वावे इज लाइक ओन्ली 1.72% मार्केट सेयर इज दाइ होइन So I'll tell you one. थ्राइभिङ फर 10%. Okay. हाउ च्यालेन्जिङ इज गोइङ टु बी So I'll tell you one more interesting thing. In हामीले मोबाइलको कुरा गर्दाखेरि we don't talk about value, right? We talk about volumes, right? So what numbers you are seeing there, that are volumes, not value, right? When we talk about value, then definitely the brand like Apple would have been in more in terms of value, right? True. So that is It's why. obviously because numbers. Yeah. Okay. So So सबै numbers wise नै हो मार्केट सेयर इन टर्म्स अफ numbers नै हो numbers नहीं है. So how challenging is it going to be दाइ and what sort of strategies have you planned? See, Nepal market is connected with India market, right? Definitely. Very much connected with India market, right? Anything which is successful in India, right, automatically is successful in Nepal as well, right? So how we see to it, how we are seeing to it. If we see the examples of Motorola as well, Motorola started, a very good, sales in India in the year 2022, right? When they changed their complete lineup, right? In 23, they came into the hyper growth in India. Growth, I'll say, in growth, right? In 24, they started the hyper growth, right? Now, if you see the market share of Motorola from 22 to 24, right? In 22, they had the market share of merely 1% in India, right? Now they are about to test the market share of 10% in India, right? So it is very easy for us to replicate the same numbers here because the products are same, all the things are same. So this is how we are seeing to plan and promote I think Motorola it products. also creates also has created different ranges of phone for every type of customer जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनलाइक अदर ब्रान्ड्स मतलब मोटोरोला इट सेल्फ हेज क्रिएट कति धेरैवटा प्रडक्टहरू छ नि केटरिङ डिफ्रेन्ट निड्स अफ डिफ्रेन्ट पिपल राइट मतलब फोनमा अब लेट्स चाहिँ अलिकति स्पिड चाहिनेलाई स्पिड क्यामेरा चाहिनेलाई क्यामेरा होइन त्यो अनुसारको रेन्जेस अफ डिफ्रेन्ट छ नि दाइ लेट्स टक लिटल बिट अबाउट डिफ्रेन्ट रेन्जेस अफ मोटोरोला फोन्स दाइ हाउ वुड यु क्याटेगोराइज द फोन्स एन्ड देयर कस्टमर्स के कस्तोलाई चाहिँ कस्तो फोन कुन पर्टिकुलर त्यो मोडल लिँदाखेरि ठिक हुन्छ दाइ मोटोरोला फोन्स द्याट वी हेभ राइट नाउ इन नेपाल होइन कुन कस्तो रिक्वायरमेन्ट भएको कस्टमरले चाहिँ कुन चाहिँ मोडल चाहिँ लिने So Motorola case they have a very diversified profile, as you said, in products, definitely. right? So let's start from entry level only. So जो पनि इनिसियल युजर हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ एन्ट्री लेभल प्रडक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ट्री लेभल प्रडक्ट वी क्यान से इज एन अलराउन्डर राइट उसमा सबै कुरा हुन्छ राइट क्यामेरा पनि राम्रै हुन्छ G05 यस एन्ट्री लेभल न एन्ट्री लेभल पछि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द युसेज अफ अ कस्टमर राइट फर इक्जाम्पल देयर इज अ क्यामेरा एन्थुजियास्ट राइट सो ही विल बी लुकिङ फर अ फोन विथ अ गुड क्यामेरा right? So in that case, we can suggest H50 Fusion, right? And then might be there is a traveler, right? So they need a phone with a good, battery. So in that case, we can suggest, G64, right? Might be there is a customer who's a gamer, right? So in case of gaming, they want a, good chipset, right? So in that case, we can suggest G85, right? Good sound good. Yes, everything good. Yeah. And when it comes to stylish phones, right? Then definitely we can suggest the flip phone of Motorola, which is again jack of all trades. Which one is your favorite, Dai? So in Motorola, I am about to use. I'm about to change, in fact, my phone, right? Yeah. So I'm just waiting you have for a lot of options to change. yes. Anyway, to which one, Dai? So I'm about to use, Flip 60.
ओके I think Moto Razr 60. The actual name would be इज Moto मोटो Razr रेजर 60. 60 Yeah. नाइस So that is the upcoming product. Perfect. Okay, let's take a quick time out. Right? So during the break that we were talking about के अरे तपाईँको फर्स्ट स्मार्टफोन एक्सपिरियन्स के दाइ सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द्याट आई गेस होइन कि तपाईँको वान वाज द फर्स्ट टाइम यु बट स्मार्टफोन दाइ त्यहाँबाट अब अहिले हेर्नु न अहिलेको टाइममा एआईदेखि लिएर भोइस कमान्डदेखि लिएर अहिले के कहाँ कहाँ गइरहेछ कहाँ कहाँ गइरहेछ फोनको मार्केट होइन तर फ्रम वेयर आई बिलिभ द्याट यु हेभ सिन द होल भनौँ न बिग स्मार्टफोन भर्खर भर्खर आएदेखि अहिलेसम्मको सबै ट्रान्जेक्सन देख्नु भएको छ नि त होइन एन्ड युर इन द मार्केट होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ एभ्री एस्पेक्ट अफ इट फ्रम वेयर यु bought your first smartphone to where the technology is going, and where do you think it's going, and how was your experience from initial time देखि दाइ So first smartphone or first phone? फर्स्ट फोन भनौँ न दाइ नभए Okay. टिकटिके फोन Okay. So if I have to talk about मेरो first phone, then I will have to go back to my college life, right? So I remember मेरो फर्स्ट फोन भनेको त्यति बेलाको सबैभन्दा राम्रो फोन होइन नोकियाको 3310 राइट सो द्याट वाज माई फर्स्ट फोन त्यति बेला अरू ब्रान्ड्स पनि अभाइलेबल थियो लाइक हाउ टु प्रोनाउन्स आई डोन्ट नो सेजम भन्ने एउटा ब्रान्ड थियो प्यानासोनिक राइट नोकिया राइट मोटरोला एन्ड सम अदर ब्रान्ड बट देन सिन्स नोकिया भन्ने बित्तिकै त्यति बेला इट वाज द बेस्ट फोन राइट obviously दाइ nobody thought मतलब नोकिया त अब राइट एन्ड इफ यु रिमेम्बर त्यति बेला फोन युज गर्नु भनेको इट वाज अ सिम्बल स्टेटस obviously राइट सो द्याट इज वाइ आई चोज नोकिया 3310 राइट स्टेटस सिम्बल नै त्यति बेला त मोबाइल हुनु आई रिमेम्बर पहिला त्यो एउटा टाइममा सिम कार्ड लिनको लागि होल डे लाइन बसेछ है म हो एनटिसीको सिम कार्ड लिनु भनेको होल डे लाइन बसेर नागरिकता बोकेर पैसा बोकेर एउटा फोन लिनको लागि बस्नुपर्ने टाइम थियो कुनै जमानामा नेपालमा भन्दै सो त्यही हुन्छ एनिथिङ विच इज न्यू क्रेज त्यही लेभलको हुन्छ राइट सो वी क्यान से त्यति बेला यो हुनु भनेको क्रेजै नेक्स्ट लेभलको थियो एन्ड सबैजनाले अफोर्ड नगर्न सक्ने पनि थियो त्यति बेला राइट बट नाउ ग्रेजुअली टेक्नोलोजीले अफोर्डेबिलिटी बनाइदियो यो प्रडक्टलाई त्यही भनेको द वे द मोबाइल मार्केट हेज चेन्ज फ्रम नोकिया डेज टु अहिले अब के एज भन्छ यसलाई गोल्डन एज अफ टेक्नोलोजी होला है अहिले त सी टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै इट इज नेभर एन्डिङ right so you cannot say this is the golden period or yet to come the golden period is yet to come right might be in 2030 you will think something and your phone will do right so might be that will be a golden era maybe हामी एक्सपिरियन्स गर्नु पाउँछौँ होला आई थिङ्क हामी एकदम राइट टाइममा जन्म जस्तो लाग्छ मलाई होइन we have seen all the things. So from there, त्यसपछि कुन फोन भयो तपाईको? Okay, so coming to like smartphone, right? So as I said, like telecom industry ma ma the, right? So my first phone as in smartphone was Sony Ericsson, right? So I exactly don't remember the model number, right? But that was a flip phone, not a flip phone, a slider phone from Sony Ericsson. So that was with a big speaker, right? क्यामरा मल्टिमिडिया त्यति बेला चाहिँ मल्टिमिडिया भनेर हुन्थ्यो होइन मोर देन अल दिस थिङ्स विच आर कमिङ नाउ राइट सो द्याट वाज माई फर्स्ट स्मार्टफोन आई क्यान से त्यसपछि चाहिँ देन यु वेन्ट त्यसपछि चाहिँ अरू कुन कुन फोनहरू बोक्नु भयो तपाईँले फ्रेङ्कली टेलिङ मैले आजसम्म फोन पर्चेस गरेको छैन टिल द टाइम म जुन बेलादेखि यो इन्डस्ट्रीमा छु होइन बिकज टेलिकम इन्डस्ट्रीमा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि वी ह्याड द टाइअप्स विथ डिफ्रेन्ट कम्पनीज राइट एनुअल बेसिसमा वी गेट द फोन्स फ्रम कम्पनीज साइड राइट
त्यो थियो मेरो टेलिकमको बेलामा राइट नाउ वन्स यु आर इन्टु ह्यान्डसेट इन्डस्ट्री राइट सो यु गेट द फोन्स फर टेस्टिङ पर्पज राइट फर अदर पर्पज राइट सो ड्युरिङ दिस टेस्टिङ ओन्ली हामीले त फोनमा अब एकचोटि हुन्छ नि सिम राखिसकेपछि वी क्यानट किप अन चेन्जिङ राइट सो आइडली माई पिरियड अफ चेन्जिङ फोन इज 1 year राइट सो त्यसले गर्दा के छ भने आई डोन्ट युजली डाइरेक्टली पर्चेज द फोन राइट आई किप अन युजिङ दोज डेमो फोन्स विच यु क्यान से अहिले अघि नै डिफ्रेन्ट फोन ब्रान्ड्सहरूको नाम लिनुभयो होइन आई क्यान नट हेल्प नोटिस द डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स हेभ द्याट हेज कम एन्ड गन के दाइ जस्तै आई रिमेम्बर दिस फोन ब्रान्ड कल्ड माइक्रोम्याक्स कार्बन राइट अरू अरू माइक्रोम्याक्स कार्बन इन्टेक्स राइट सो बेसिकली जियोनी यिनीहरू सो बेसिकली यिनीहरूलाई चाहिँ MILK मिल्क भनिन्थ्यो कि इन्डियामा माइक्रोम्याक्स इन्टेक्स लाभा कार्बन ए सो त्यो रिसनेट नै त्यसरी गरेको थियो कि नेमलाई मिल्क भनेर राइट सो उनीहरूको पनि एउटा गोल्डन एरा थियो राइट आई थिङ्क अप टिल 2016-17 सम्म थियो अल दिज वेयर ह्याभिङ द गोल्डन एरा राइट बट यसमा हुन्छ के प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि द टाइप अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट जुन चाइनिज ब्रान्डहरूसँग छ राइट फर इक्जाम्पल तपाईँ हामी आज एउटा ब्रान्ड आफूले बनाऊँ राइट तपाईँ हामी के गर्छौँ भने आजको जुन ट्रेन्ड चलिरहेछ त्यो हिसाबले प्रडक्ट लिएर आउँछौँ राइट बट द एक्चुअल पिपल सिटिङ इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ्स इन इन्डिया चाइना अर ग्लोबल युनिट ग्लोबल प्लेसेस राइट they are right now preparing the products for 2026 True. 27 right Yeah. so once they are coming with their products you don't have any research and development so you cannot survive in this competitive market of the data they have yes, the research the price and yeah, specifications exactly. right True. so same actually happened with these brands right because they didn't had their own any of their own research and development wings right wherein they can make the futuristic products as per the customer requirements of future right so there is a thing where Chinese brands come into the picture right let me tell you if you have heard the name of Gioni right oh yeah so Gioni earlier was in factory okay right so all these brands which I named Micromax Lava Carbon Intex right Gioni was the supplier for them to produce the phones for them right now what Gioni was seeing sitting in China that these brands are placing the orders to me right and they are sending millions of units into India right why not go directly to the market right and then you can cut down margins of brand and directly go to the market so this is the basic point wherein all the Chinese brands came into the picture and they just killed all the Indian brands which we say milk yeah the milk yes all the lava yes yeah, so carbon there were different things like one of the factor was this as well right another factor as I said you need a very big research and development wing right to cater the products to make the products so that was also completely missing from the Indian brand side अहिलेको टाइममा इन्डियामा पनि इन्डियन मोबाइल ब्रान्ड छ र दाइ in feature phone yes okay in feature phone yes like you can say Lava is an Indian brand okay right? okay so it is available in feature phone and then different local players I don't exactly have the data right but there are like Carbon is also selling feature phones in Nepal right but I don't think Intex has already closed the feature phone and smartphone business in India right Micromax has as well closed their business है yeah so दाइले भने जस्तै चाइनिज फ्याक्ट्रिजहरूले सिधै so periodically चाहिँ माइक्रोम्याक्सले पनि गर्छ होला हैन बट कन्टिन्युटीमा दे आर नट डुइङ इन इन्डिया इज दाइले भने जस्तै अब एउटा इनोभेसन विङ चाहियो रिसर्च गरिराख्नु पर्यो विच इज काइन्ड अफ डिफिकल्ट टास्क सो एज इट सिम्स त्यो टाइममा चाहिँ नि आई थिङ्क उनीहरूले इन्डियाबाट नै के भन्छ नि ओइएम भन्छ दाइ OEM original equipment manufacturer yes त्यस्तो गरेर
आफ्नो नाममा Exactly. झिकाउने एउटा आफ्नो प्रोसेस yes, भयो नि त yes. त्यो सबै टेक्नोलोजी सबै कुरा चाहिँ चाइनाको भयो. They were Mm. just using them as a manufacturer. अहिलेको टाइममा नेपालमा पनि धेरै नै यस्तो ओएम प्रडक्ट्सहरू नेपाली ब्रान्डहरू नै पनि छन् नि त अब मेबी नट इन मोबाइल बट बड्सहरूमा चाहिँ हेडफोन्सहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै देखिरहेको छु मैले वाट यु थिङ्क अफ द्याट दाइ डु यु थिङ्क त्यो पनि मिल्क हुने हो कि नेपालमा कि डु दे हेभ सम पोटेन्सियल किनभने बोट एज अ ब्रान्ड पनि खास त्यही नै गरिरहेको हो इन्डियामा होइन तर आई थिङ्क अहिले राइट नाउ दे हेभ सिफ्टेड देयर होल म्यानुफ्याक्चरिङ ओन्ली टु इन्डिया होल त नभन सर्टन पर्सेन्ट मतलब मेजोरिटी अफ द पर्सेन्टेज इज म्यानुफ्याक्चर्ड एज इन एसेम्बल्ड इन इन्डिया तर नेपालमा नेपालको नेपाली ब्रान्ड्सहरू जसले गरिरहेछन् होइन मार्केटिङ त एकदमै भयङ्करै गरिरहेछन् दाइ होइन स्पेसली दराजमा बेस्ट सेलर्सहरू नै यस्तै खालको ब्रान्ड्सहरू छ स्पेसली हेडफोन्स एयरबड्सहरूमा के अस्तिको 11/11मा आई स 900 रुपिजमा एयरबड्स you know what I mean? Like it's only possible because it's manufactured in China. Right. यो ब्रान्डहरूको फ्युचर चाहिँ के छ दाइ वाट डु सी वेयर डु यु सी इट्स गोइङ सो आई थिङ्क लास्टमा गएर जित्ने टेक्नोलोजीले हुन्छ राइट द राइट टेक्नोलोजी राइट लाइक मैले यसमा भन्दाखेरि द वे रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ चाइनामा भइरहेको थियो फ्युचरिस्टिक प्रडक्ट्सको लागि इन्डियन ब्रान्ड्सले त्यसलाई पिक गर्न नसकेर दे जस्ट फेल डाउन राइट एक्सेसरिज मार्केट इज अ भेरी डिफ्रेन्ट मार्केट राइट भेरी भेरी डिफ्रेन्ट मार्केट राइट सो एक्सेसरिज मार्केटमा एउटा प्रब्लम पनि के छ भने इट इज भेरी क्लटर्ड एकदमै क्लटर्ड मार्केट छ राइट इभन अ कन्ज्युमर को बाइङ डिसिजन राइट it is very difficult to make a buying decision when you have 50 accessories brand, right? Now, पास्टमा हामी कोभिड पछि हेरौँ भने एकदमै स्मार्टफोनको पिक भएको थियो सेल्स नेपालमा एकदमै बर्ड्सको सेल्स चाहिँ पिक भएको थियो नेपालमा राइट रिजन बिङ देयर वर मेनी ओइएम यु नो प्रोडक्ट्स कमिङ टु नेपाल राइट जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरलाई पनि अवेरनेस थिएन कि वाट इज द राइट प्रोडक्ट विच आई सुड युज राइट फर इक्जाम्पल अस्ति हामीले जस्तो नथिङमा सिएमएफमा बर्ड्स लन्च गर्दाखेरि नोइज क्यान्सलेसनको फिचर्स राइट 50 dBको फिचर्सहरू राइट त्यस्तै स्मार्ट वाचमा डिफ्रेन्ट जुन फिचर्सहरू थियो होइन सो सुरुमा जुन बेला यो चाहिँ पिक गइरहेको थियो सेल्स त्यति बेला नो कन्ज्युमर वाज अवेयर वाट इज द राइट प्रोडक्ट फर अस राइट इन्टु दिस क्लटर्ड मार्केट वेयर 50 ब्रान्ड्स आर अभाइलेबल राइट सो हो त्यति बेला चाहिँ डिसिजन मेकिङ गाह्रो हुन्छ कन्ज्युमरलाई राइट बट नाउ ग्रेजुअली के भइरहेछ भने कन्ज्युमर आर बिकमिङ अवेयर इन एक्सेसरिज मार्केट एज वेल सेम जुन तरिकाले मोबाइलमा उनीहरू चाहिँ अवेयर भइरहेको थियो कि वाट इज द राइट प्रोडक्ट मैले क्यामेरा लिँदाखेरि वाट सुड आई पिक एन्ड चुज राइट मैले यसको लागि लिँदाखेरि वाट सुड आई पिक एन्ड चुज राइट सो ग्रेजुअली एक्सेसरिज मार्केटमा पनि कन्ज्युमर्स आर गेटिङ अवेयर रह्यो कुरा प्राइसको राइट सो एज ए सेड कि जुन टेक्नोलोजी ड्राइभ त चाइनाबाटै भइरहेछ सो ब्रान्ड्स आर गोइङ टु मिट द प्राइस ब्राकेट एज वेल राइट सो वन्स द्याट प्राइस ब्राकेट इज मेट राइट देन डेफिनेटली brands are going to overtake the market in accessories as well. The way it seems, I don't see any future for Nepal to at least produce any kind of यस्तो खालको टेक्नोलोजी लेभलको अब मोबाइल त छोडिजाउँ के अरे बर्ड्सहरू पनि नेपालमा एसेम्बल पनि गरेर बेच्ला जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन दाइ वाट यु से मतलब द वे इट सिम्स अहिलेको सिचुएसन र प्रोबेबल फ्युचर इज देयर पोटेन्सियल फर नेपाल गाडीहरू त मतलब एसेम्बल भइरहेछ बाइक एसेम्बल भइरहेछ यो सानो एक्सेसरिज एटलिस्ट एक्सेसरिज त एसेम्बल हुन्छ कि भन्ने मलाई आश चाहिँ छ होइन तर वाट यु थिङ्क दाइ हुन्छ होला र So more than production, like the basic reason के हुन्छ भन्दाखेरि you need that scale in market. Right? That your production justifies the scale of market, right? So unfortunately we have a very small market. होइन अब के हुन्छ भन्दा एउटा फ्याक्ट्रीको आफ्नो कस्ट हुन्छ राइट लेबर कस्ट बिजुली कस्ट पानी कस्ट इलेक्ट्रिसिटी कस्ट सो दिज आर फिक्स्ड right now if your demand is not fixed
at the backside, Mm. right? Then definitely you are going to face त्यही the सोचिरहेको problem थिएँ in मैले। production. या मतलब नेपाल एज अ कन्ट्री हामीले कहिले पनि कुनै चिजको म्यानुफ्याक्चरिङ नै हामी गरेर हामी चाहिँ नि के अरे बेस बनिदिउँ न कुनै एउटा अरू प्रडक्टको भन्ने खालको सोच्नै नसक्ने कन्ट्री रहेछौँ क्या हामी, यु नो व्हाट आई मिन। So like जसरी चाइनाले ल कुनै पनि ठाउँ भनौँ न, चाइनाले इन्डियाले हामी तिम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैन भने प्लान्ट बनाएर यहाँबाट चाहिँ नि बरु हामी तिमीहरू कहाँ एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्ने खालको जुन उनीहरूले एड गर्छन् नि होइन, त्यो लेभलको म्यानुफ्याक्चरिङ सानो एक्सेसरिजको लागि पनि हामीले गर्न सक्दैन। वी आर सो डिपेन्डेन्ट अन यो एग्रिकल्चरल स्टफ्स, के मतलब हुन्छ नि, बरु अचार प्याकेज गरेर हामी गरिरहेछौँ होला, कार्पेट गरिरहेछौँ होला, अरू धेरै कुरा एक्सपोर्ट भइरहेछ, तर टेक्नोलोजी एक्सपोर्टमा चाहिँ हामी कस्तो पछाडि छौँ। वेराज टेक्नोलोजी भनेको त एकदम मल्टिप्लायरमा पैसा कमाउन मिल्ने त्यो हो नि त, तर नेपाल त्यही चिजमा चाहिँ हामी पछाडि छौँ, त्यही चिजमा हाम्रो रिसर्च नै कम छ होइन। हाम्रो मलाई फिल हुने चाहिँ हामी एकदम फिक्सेटेड छौँ कि यो त हुनै सक्दैन। जस्तो नेपालमा होइन, जस्तै मोबाइल नेपालमा बनाएर बाहिर बेचौँ, मतलब म्यानुफ्याक्चर भए पनि गरौँ न नेपालमा, प्लान्ट राखौँ न भनेर कहिले पनि सोच्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्हाट डु यु से? पोसिबलै छैन भन्ने जस्तो हुन्छ नि। सो के छ भने प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि त इट इज नट पोसिबल, बिकज आई विल टेल यु द रिजन एउटा पनि के छ भन्दाखेरि वी आर सिटिङ बिट्विन टु जायन्ट्स, राइट? वी आर सिटिङ बिट्विन टु जायन्ट्स। जियोग्राफिकली नै पोसिबल भएन हामी। चाइना एन्ड इन्डिया, दे बोथ आर द बिगेस्ट म्यानुफ्याक्चरर्स ग्लोबली, right? In terms of mobile phone, if China is number 1, India is number 2, right? बरु चाइना र इन्डियाको नै प्लान्ट नेपालमा पनि खोल्न लगाउनु मिल्दैन र? जस्ट अ ऱ्यान्डम क्वेसन। म त्यही एक्चुली होइन, म त्यही एक्चुली आइरहेको थिएँ। नाउ लाइक इन्डियामा पनि जति पनि प्रडक्सन्स हुन्छन्, राइट, दे आर नट बिङ एब्जर्भ बाई इन्डियन मार्केट ओन्ली, एक्ज्याक्टली एक्सपोर्ट्स हुन्छ, राइट? बट नाउ अगेन कुरा के आउँछ भन्दाखेरि if somebody wants to put their factory in Nepal, right? अब यहाँ गभर्मेन्टको रोल आउँछ, right? So many government changes, so many things happen. So nobody wants to actually come and invest in Nepal जस्तो पनि भयो. No policy in Nepal, right? So ultimately when an investor sees their investment into risk, right, they are never going to make Nepal, you know, a place for production of mobile phones or even for any other things, right? So this is the basic things which we require, I think, from government side on policy levels, right? FDI नेपालमा ल्याउनको लागि पनि फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट नै नभएपछि त अब होइन। प्लस हाम्रो माइन्डसेट पनि होइन, जेनरल चिया गफमा पनि नेपालमा यस्तो प्रडक्सन गरौँ भन्ने खालको कुरा हुँदैन। हामी वी आर ओन्ली फिक्सेटेड अन प्रब्लम्स अफ पोलिटिक्स एन्ड हुन्छ नि, अब कुनै बिजनेस सुरु गरिहालौँ भने पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हुँदैन नि त हाम्रो त। इट बी मोर अफ यु नो एग्रिकल्चरल म्यानुफ्याक्चरिङ बाहेक अरू कुराहरूको एङ्गल हुँदैन। मैले यो त्यो हुँदैन इन्क्युबेसन सेन्टरहरूमा पनि, अनि यो भिसीहरू कहाँ जाने बिजनेस आइडियाजहरू पनि मोस्टली आई फिल नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि इट्स मोस्टली एग्रिकल्चरल लेभलको प्रडक्टहरू चाहिँ धेरै प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ कि होइन। त्यहाँ पनि इनोभेसन चाहिन्छ, तर यस्तो खालको जुन मल्टिप्लायर इफेक्टमा पैसा बनाउन सक्ने टेक्नोलोजी भनेको त वन्स इट्स मेड इट्स त्यो मल्टिप्लायरमा जान्छ नि त। तर त्यो चाहिँ नि नेपालमा अलिकति पोसिबिलिटी छैन। Being a landlocked company and then sitting into between two of the giants, right? Then उनी दुईजना भन्दा हामी बेटर हुनु पर्यो यो कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि, एन्ड देन गभर्मेन्टको पनि सपोर्ट हुनु पर्यो पोलिसी लेभलमा, राइट? देन ओन्ली वी क्यान स्टार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ नेपाल। त्यो त हो, त्यो त हो। नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ नि अब एउटा सपना होला दाइ फर नाउ आई गेस, मेबी इन फ्युचर आई गेस। लेट्स सी। मैले किन भने बिकज इन टु व्हिलर्स, राइट, we started the assembling of Hero, right? So we as a company has that willpower, right? We as a company has that scale, right? Now in mobile we need some sort of, you know, policy levels. If that is done, at least assembly, yes, maybe technology build गर्न सक्ला, तर assembly गरेर I don't know केही न केही होला होस् भन्ने चाहिँ नि एउटा होप भनौँ न, भयो भने त अब there will be lot of opportunities coming into Nepal, डिफ्रेन्ट कुराहरू
अपर्च्युनिटिजहरू अझ बढ्यो भने राम्रो हुन्छ नि त तर लाइक यु सेड कि बाहिरको कम्पनीहरूले नेपालमा इन्भेस्ट गर्नुको लागि त्यस्तो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट पनि पाइदिएन तर त्यही हो अब टेक्नोलोजी जुन हिसाबले अगाडि गइरहेछ दाइ होइन बढिरहेछ जुन हिसाबले मोबाइल फोनको टेक्नोलोजी पनि अगाडि गइरहेछ अब नेटवर्कहरू पनि भनौँ न दाइ अब अहिले त 5G को टाइम छ तर के भन्दा वाट यु थिङ्क अबाउट 5G दाइ 5G नेपालमा छ र अहिले आउँछ र दाइ अस्ति नै एकचोटि मैले हेरिरहेको थिएँ 2-3 इयर्स अगो नै आउन लागेको छ 5G भन्ने खालको कुराहरूको न्युजहरू आइरहेको थियो वेयर डिड अल गो दाइ मतलब हाम्रो मोटोरोला फोन त सबै 5G हो नि त खास होइन सो टेस्टिङहरू भएको थियो नेपालमा आई थिङ्क इट स्टार्टेड विथ द एनटिसीबाट सुरु भएको थियो टेस्टिङ बट इट इज नट लन्च इन्डियामा त 5G छ नि दाइ होइन इन्डिया इज कम्प्लिटली आई थिङ्क 70-77% मार्केट चाहिँ 5G मा भइसकेको छ कन्भर्ट भइसकेको छ इन्डिया नट इन्डिया ग्लोबली एज वेल डु यु सी एनी होप फर नेपाल नट एनी एनी टाइम सुन तुरन्तै मैले हेरिरहेको छैन होइन कि कति जति तुरन्तै टाइम होला लाग्छ होला भनेर। दाइ नेपालमा वेयर डु यु सी आवर नेटवर्क गोइङ 4G मै LTE मै बस्नु भने 4G सो लाइक तपाईँहरूले पनि न्युजमा सुन्नुभयो होला ब्याक टु ब्याक यो एनसेलको प्रब्लम्सहरू जुन चलिरहेको थियो होइन बाई एनसेलको राइट सो कहीँ न कहीँ तिनी कुराहरूले गर्दा पनि लाइक एनसेलको पनि त इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो नि नेपालमा 5G लन्च 5G गर्नको launch लागि गर्ने। राइट सो आई डोन्ट थिङ्क अहिले त्यो इन्ट्रेस्ट लेभल देखिरहेछ होइन रिजन बिङ दे अल्सो नो कि यति वर्षपछि वी हेभ टु ह्यान्ड ओभर इट टु गभर्मेन्ट राइट Policy level को पनि issue देखियो। पोलिसी लेभलको इस्युले गर्दाखेरि अब किनभने प्राय हरेक कन्ट्रीमा के देखिन्छ भने कुनै पनि जुन न्यू टेक्नोलोजी हुन्छ राइट प्राइभेट कम्पनी फर्स्ट लिएर आउँछ राइट बट इन 4G एनटिसी लिएर आएको थियो पहिला राइट सो अहिले यसमा पिपल वेयर एक्सपेक्टिङ कि 5G सँगै चाहिँ एनसेलले पनि 5G लिएर आउला बट अनफर्चुनेटली त्यो सर्टिन जुन हामीले अघि भने त्यो रिजन्सले भएको छैन बट सेङ द्याट अब मोबाइलमा हामीलाई यसको आफ्टर इफेक्ट आउँछ हामीलाई यहाँ मोबाइलको प्रब्लम आउँछ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कि त इन्डियामा भइरहेछ कि त चाइनामा भइरहेछ फर नेपाल राइट इन्डिया मार्केट इज कम्प्लिटली न 5G 77-70% जति 5G भइसक्यो राइट चाइना पहिल्यै 5G छ राइट न प्रब्लम के हुन्छ भने सम स्मल कन्ट्रिज लाइक नेपाल राइट आर स्टिल इन 4G राइट न डिभाइस म्यानुफ्याक्चररले त अब 4G म्यानुफ्याक्चर गर्दैन दे आर ग्रेजुअली कटिङ डाउन द प्रोडक्सन्स अफ 4G एन्ड इन्क्रिजिङ द प्रोडक्सन अफ 5G राइट अब हाम्रो कन्ट्रीमा 5G छैन राइट बट 5G डिभाइसेस इम्पोर्ट गर्ने त हाम्रो बाध्यता भयो नि त राइट सो त्यहाँ कतै न कतै कन्ज्युमरसँग यु नो इन्जस्टिस जस्तो भयो जस्तो भयो क्या ओभर क्वालिफाइड प्रोडक्ट्सहरू आइरहेछ त होइन हो किनभने कस्टमरसँग जस्टिस कहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले 5G प्रडक्ट दिने र नेपालमा पनि 5G भइदिने सो द्याट 5Gसँग गर्नु मिल्ने कुराहरू कस्टमरले एक्सपिरियन्स गर्न पाउँथ्यो सो दिस इज समथिङ आई थिङ्क अहिलेको लागि त मिसिङ छ होइन बट लेट्स होप एन्ड लेट्स सी नेपालमा 5G कहिले लन्च हुन्छ आई होप सो तर अब यसो हेर्दाखेरि त नट एनी टाइम सुन द टाइप अफ सिचुएसन द्याट वी आर गोइङ थ्रु राइट नाउ होइन अलिकति त्यस्तै छ दाइ होइन एनिवे दाइ तर अब जस्तै अब मोटोरोलाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अब द टाइप अफ फोन इट इज एन्ड द 5G फोन भयो होइन अब त्यो फोन चाहिँ नि बाध्यताले नै हामीले 5G भए पनि 4G मै चलाउनु पर्ने सिचुएसन छ तर हाउएभर द क्वालिटी अफ द फोन इज गुड एन्ड आई होप द मार्केट सेयर इज अल्सो पिकिङ अप अहिलेको टाइममा जुन हिसाबले मार्केटिङ भइरहेछ नि अलिकति आई वान्ट टच अपन मार्केटिङ अफ द होल के अरे मोबाइल मार्केट के अहिलेको टाइममा जति पनि हाम्रो यो टेक भ्लगर्सहरू भनौँ त्यहाँबाट भइरहेको हुन्छ कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूको थ्रुबाट भइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले एकदम इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन दाइ तर यु हेभ अलरेडी सेड कि इट्स लिल मोर के भन्छ फिजिकल स्टोर्सहरूको नै दबदबा छ नेपालमा होइन तर कतिको इम्प्याक्ट पर्छ त यो के भन्छ भ्लगर्सहरूले जुन टेक रिभ्युवर्सहरूले वेबसाइट्सहरूले उनीहरूको जुन इनिसियल त्यो हुँदैन रिभ्यूहरूले गर्दाखेरि
मैले देखेको नाम नलिहालौँ तर धेरै इन्फ्लुएन्स भएको भएर आई हेभ अल्सो सिन सम companies ask for X amount of money just to create a large amount of money, in fact, to create videos. होइन त्यस्तो पनि सिनारियो देखिरहेको छु मैले उनीहरूको नै अब इन्फ्लुएन्स धेरै भएर होला नि त सायद भन्ने खालको होइन रङ रिभ्यू गरिदियो भने फेरि प्रडक्टलाई नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ उनीहरूकै थ्रुबाट फेरि अनि रङ रिभ्यू नहोस् भनेर ब्रान्ड्स आर इभन पेइङ होइन हाई अमाउन्ट अफ मनी टु देम टु डु गुड रिभ्युज होइन मेक अ ब्रेक त भइहाल्छ सबैलाई सो वेयर डु थिङ्क द यो खालको कल्चर र यो खालको सिचुएसन वेयर इज इट गोइङ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई इज इट रियली इम्प्याक्टफुल सो सी ब्लगर्सको केसमा कुरा गरौँ भने ग्लोबली नै होइन ब्लगर्स एक्जिस्ट गर्छन् इट इज नट ओन्ली इन नेपाल राइट इन्डियामा पनि धेरै ब्लगर्सहरू छन् होइन डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको चाहिँ ब्लग्स गर्नको लागि न उनीहरू हाउ दे बिकेम द ब्लगर्स राइट सो कतै न कति उनीहरूको जुन एक्सपिरियन्स छ टुवर प्रडक्ट्स राइट or the way they explain to their audience right and the audience ले उनीहरूले ट्रस्ट गर्छ त्यो कुरामा कि उनीहरूले भनेको कुरा इज करेक्ट राइट नाउ दिज थिङ्स आर दोज थिङ्स विच आर connecting people or influencing the people to buy that product right अब जस्तो influencers yes we need the influencers right we need the bloggers right because जुन कुरा चाहिँ मैले चाहिँ कस्टमरकोमा पुर्याउनको लागि राइट had to make an expense of X figure right with the with the help of the blogger or the influencer right I can easily communicate about my product I can easily communicate the good things about my product right so definitely not only in Nepal globally हरेक ठाउँमा चाहिँ ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ ब्लगर्सलाई युज गर्छन् so that they become the face you know voice for the company to actually give the insights about the product to the consumer दाइ बाहिर देशमा कस्तो मैले देखिरहेको चाहिँ दिज इन्फ्लुएन्सेस आर जस्ट अ पार्ट अफ द होल मार्केटिङ क्याम्पेन भनौँ न एक हिसाबले त नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिलेको टाइममा म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि दे आर द मेजर पार्ट के मोस्टली चाहिँ नि उनीहरूलाई नै मेजर इम्पोर्टेन्स दिएर र अरू मिडियम्स अफ एडभर्टाइजिङ भनौँ न त्यसमा चाहिँ एकदमै कम इन्भेस्टमेन्ट देखिरहेको छ स्पेसली यो टेक्नोलोजी लेभल कम्पनी भनौँ मोबाइल भनौँ एक्सेसरिज भनौँ सबै चिज भनौँ दराजमा एडभर्टाइज गर्दा ठिक तर आई डोन्ट सी देयर एडभर्टाइज पहिला त हुन्थ्यो नि दाइ के अरे मोबाइल लन्च भयो भने कान्तिपुरको फर्स्ट पेजमा ज्याकेट कभर राखेर के अरे लन्च हुन्थ्यो दाइ होइन हरेक म्यागजिनको फर्स्ट पेजमा मोबाइल हुन्थ्यो मोबाइल भनौँ अब जुन लन्च हुन लाग्छ त्यो हुन्थ्यो होर्डिङ बोर्ड्सहरू त कति धेरैवटा हुन्थ्यो होइन त त्यो ट्रेन्डहरू एकदमै घटेर गएछ जस्तो लाग्छ नि दाइ टु मच डिपेन्डेन्सी अन के मतलब हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएटर्स एन्ड इन्फ्लुएन्सर्स भइरहेको कि त्यो सस्तो अनि ठिकै छ नि त भनेर टाइपको भइरहेको कि होइन सस्तो भन्दिनँ यसमा मेन रिजन म जुन हेर्छु होइन जसरी यो टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ प्रडक्ट्स चेन्ज भइरहेछन् राइट सो मार्जिन स्ट्रक्चर्स पनि चेन्ज भएको छ नि इन्डस्ट्रीमा ग्रेजुअली द मार्जिन स्ट्रक्चर्स हेभ श्रिङ्क्ड इन दिस इन्डस्ट्री एकदमै श्रिङ्क भएको छ मेक सेन्स राइट सो त्यसले गर्दा फर मोबाइल फोन वी डोन्ट निड एनी पेपर एड आइडली पहिलाको जस्तो मान्छेहरूले न्युज पेपर रिडिङ गर्दैन आजको डेटमा राइट यु हेभ अ एक्सेसिबल प्रडक्ट यु हेभ अ गुड प्रडक्ट यु क्यान सी द न्युज अनलाइन सो हरेकको चाहिँ ई न्युज पेपर पनि आउनु थाल्यो राइट सो यु क्यान सी एभ्रिथिङ देयर राइट अबको जुन तरिकाले मैले भने मार्जिन स्ट्रक्चर्स चेन्ज भयो होइन अरू कुराहरू चेन्ज हुँदै आइरहेको छ यो इन्डस्ट्रीमा राइट सो मार्जिन स्ट्रक्चरले गर्दा नाउ वी क्यानट इन्भेस्ट on all those things which we are investing earlier right so
बेस्ट तरिका के भयो हाम्रो कुरा कम्युनिकेट गर्नको लागि हाम्रो मिडियम त छँदैछ कन्टेन्ट क्रिएटर्स नै हाम्रो मिडियम त छँदैछ लाइक वी आर अल्सो प्रेजेन्ट इन सोसियल मिडिया वी आर प्रेजेन्ट इन मार्केट थ्रु अफलाइन ब्रान्डिङ राइट वी आर प्रेजेन्ट इन अफलाइन मार्केट थ्रु डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज राइट बट ब्लगर इज समथिङ जसलाई चाहिँ अब जोसँग भनौँ न तपाईँको फलोवर्स छन् राइट सो जोसँग followers छन् you put a post your all followers are going to see that right so the followers बनाउनको लागि पनि कतै न कतै ब्लगर्सले त्यो लेभलको मेहनत त गरेको होला राइट कि करेक्ट प्रडक्ट एक्सप्लेन गर्नु पर्यो होइन बायस हुनु भएन होइन सो त्यो हिसाबले कतै न कतै कन्ज्युमरलाई उहाँहरूले दिएको रिभ्युज करेक्ट लाएर अथवा इन्फर्मेसन लेभल चाहिँ करेक्ट लाएर होइन उहाँहरू जोड्दै जानुभयो र आज दे आर ब्लगर्स बट अगेन म भनौँ भने ब्लगर्सको केसमा स्टिल देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटी इन नेपाल है लट अफ अपर्च्युनिटी अझै पनि एक्सेप्ट फर अ कपल अफ कम्पनीज राइट नोबडी इज एक्सप्लोरिङ दिस फिल्ड एक्सेप्ट कपल अफ कम्पनीज अझ पनि छ त्यसमा भेरी ह्युज अपर्च्युनिटी इन नेपाल फर ब्लगर्स या आई थिङ्क ब्लगर्सहरूले पनि अलिकति आई जस्ट होप दे डोन्ट मेक सम बायस्ड कन्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई होइन उनीहरू पनि अलिकति अनबायस्ड कन्टेन्टहरू बनाउनेहरू धेरै आइदियो भने चाहिँ नि अथवा जो अहिले लिडिङ छन् उनीहरूले पनि अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ आई फिल इट्स बायस्ड टु बी अनेस्ट होइन सर्टन कन्टेन्ट चाहिँ नि मलाई चाहिँ यो त बायस्ड छ भन्ने टाइपको फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कुनै फेरि एकदमै नेगेटिभ पनि बोलिदिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सब हुन्छ नि कुनै प्रडक्टलाई यसरी पनि भनिदिनु भएन कि सामान्य नबिकोस् होइन आफूसँग पावर छ भन्दैमा आफ्नो इन्फ्लुएन्सिङ पावर राम्रो छ भन्दैमा एकदम नेगेटिभ मलाई चाहिँ त बुझेन यो कुरा भनेर भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर हुन्छ नि यो किन्ने नकिन्ने हुन्छ भन्ने टाइपको त कुरा गरिदिनु भएन यो त फेकै हो भनेर जस्तो पनि बरु फेक हो भने रिभ्यू नै नगर न भने जस्तो के होइन सो बट मैले रिसेन्टली एउटा त्यस्तै केस स्टडी पनि हेरेर आएको थिएँ होइन कि यो त स्क्याम हो यो राम्रो होइन भनेर राखिदियो एउटा के अरे भनौँ न युट्युब च्यानलबाट होइन एउटा प्रडक्टको बारेमा नाउ द होल प्रडक्ट जति पनि प्रडक्टहरू के अरे अभाइलेबल थिए दराजमा नन अफ देम स्टार्टेड टु सेल के होइन त्यो लेभलमा ब्रान्डै इफेक्ट भयो नट जस्ट द प्रडक्ट जसमा फ्ल देखियो फ्ल देखिआएछ नि फ्ल पोइन्ट आउट गरियो त्यही ब्रान्डको अरू प्रडक्टहरूलाई पनि स्ट्रगल भयो नि त होइन सो द्याट इज द लेभल अफ पावर द्याट दिज टेक ब्लगर्स ह्याभ के आजको दिनमा सो what is your take on that? How sensitive it is for mobile market as well? Yes, the source of information जुन उनीहरूले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन टु द टार्गेट अडियन्स राइट इट इज भेरी भेरी सेन्सिटिभ राइट एन्ड एज यु सेड एन्ड एज आई सेड राइट मैले त्यही भएर भने कि एक्सेप्ट कपल अफ कम्पनीज राइट नोबडी इज एक्चुली कमिङ इन्टु दिस फिल्ड अफ ब्लगिङ राइट सो त्यो नआएर के भएको छ भने मोनोपोली क्रिएट भइदिएछ राइट सो इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट आन्सर टु यो क्वेसन इज मोनोपोली फ्रम दोज कपल अफ ब्रान्ड्स राइट सो यो फिल्डमा धेरै अपर्च्युनिटी छ नेपालमा राइट सो इफ चाहिँ अझै ब्लगर्सहरू आउँछन् यो फुल फिल्डमा यसरी सक्सेसफुल हुन्छन् भने देन इन फ्युचर वी क्यान सिट एन्ड से द्याट everyone is doing good reviews त्यस्तो खालको क्रिएट हुँदै गयो भने त अलिकति भनौँ न अलिकति प्रेसराइज पनि हुने भयो नि त मैले जे न्यारेटिभ सेट गरेँ त्यही न्यारेटिभ नै राइट हो भन्ने खालको भयो भने त मी एज अ मिडिया कम्पनी विल बी फिल भेरी पावरफुल एक्ज्याक्टली लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल सो फर इक्जाम्पल नेपालमा अहिले देयर इज ओन्ली एनसेल एन्ड एनटिसी राइट सो देयर इज अ मोनोपोली one is private company, other is government owned company, right? So now for example एउटा थर्ड अपरेटर आउँछ एउटा ह्युज स्केलमा अपरेटर थर्ड आउँछ भने obviously everybody will price slash होलान् सर्भिसेस इन्हान्स होलान् राइट सो अल्टिमेट इफेक्ट कसलाई आउँछ कन्ज्युमरलाई आउँछ राइट
सो सेम यो वेमा के छ भने अहिले कपाल अफ कम्पनीज छन् जसले ब्लगिङ राम्रो गरिदिरहेछन् होइन, सबभन्दा बेस्ट ब्लगिङ उनीहरूले गरिदिरहेछ राइट। सो कतै न कतै यो फिल्डमा अरू ब्लगर्स आएर त्यो प्रोफेसनल टचमा फेरि गर्नु पर्यो। यो होइन कि ब्लगिङको कम्पनी मात्र खोलेर भएन, उनीहरूको कन्टेन्ट, उनीहरूको प्रेजेन्टेसन, उनीहरूको नलेज राइट, एभ्रिथिङ ह्याज टु बी एट पार, एन्ड देन उनीहरूले गर्छ भने डेफिनेटली यो फिल्डमा स्कोप छ। एउटा कुरा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि भ्लगरले प्रडक्टलाई रिभ्यू गर्यो र राम्रो भन्यो अथवा नराम्रो भन्यो वाटेभर होइन, आफ्नो आफ्नो अनेस्ट ओपिनियन दियो र त्यसको बापतमा उसले केही पैसा पाइरहेछ भने उसले राम्रै भन्नुपर्छ भन्ने एउटा खालको के भन्छ नि प्रेसर पनि फिल गर्छ नि त। त्यो पनि इज काइन्ड अफ अ प्रब्लम जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। अब मैले पैसा दिएको छु त राम्रै मात्र भन न भन्ने खालको पनि हुनसक्छ नि त। यो इन्डस्ट्रीको एउटा अर्को होइन प्रब्लम भनौँ न। एज अ भ्लगर मेरो अनेस्ट ओपिनियन दिनमा पनि मलाई गाह्रो। मैले अनेस्ट ओपिनियन दियो भने फेरि त्यो ब्रान्डलाई पनि गाह्रो। एन्ड द्याट निड्स टु बी सम काइन्ड अफ अ भनौँ न मिडल ग्राउन्ड, जहाँ चाहिँ नि म यसरी भन्छु भनेर पहिल्यै एउटा अग्रिमेन्ट जस्तो होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क डेफिनेटली देयर इज लट अफ रुम फर म्युचुअल ग्रोथ फर बोथ ब्रान्ड्स एन्ड ब्लगर्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब त्यसमा हेर्नु के हुन्छ भने एभ्री प्रडक्ट ह्याज सम प्रज एन्ड कन्स होइन। कुनै पनि प्रडक्ट यस्तो हुँदैन जहाँ प्रज मात्र छन्, कन्स छैनन् राइट। डेफिनेटली फ्रम ब्रान्ड साइड वी अलवेज वान्ट टु प्रमोट प्रन्स ओन्ली राइट, वी नेभर वान्ट टु प्रमोट द कन्स। अफकोर्स कसैले नबोलोस् भन्ने सोध्छौँ नि त हामी होइन। सो त्यसै के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि ब्लगरलाई कुनै प्रडक्टको डिटेल्स दिने बेलामा वी प्रोभाइड देम सम सर्ट अफ यु नो गाइड, रिभ्युवर्स गाइड यु क्यान से होइन, जहाँ ब्रान्डले दिएको कुराहरू लेखेको हुन्छ राइट। सो द्याट आर द युएसपीज अर द प्रन्स अफ द प्रडक्ट राइट। सो एज एन कम्पनी त हामीले त्यही भन्छौँ कि यो भन्नु पऱ्यो होइन। बट एज एन ब्लगर राइट, अब यो क्वेसनको आन्सर अलिक ट्रिकी छ मलाई पनि, बिकज पेमेन्ट उसले लिएको कि त ऊ सेपरेट एन्टिटी हुनु पऱ्यो होइन, कि होइन आई एम अ सेपरेट एन्टिटी, आई डोन्ट वान्ट एनी मनी, आई विल नट डु एनी बायस रिभ्यू राइट। I'll buy the mobile myself and review myself भन्यो भने चाहिँ अर्को कुरा भयो। जे सही छ म त्यही लेख्छु होइन। बट सिन्स दिस हेज बिकम अ प्रोफेसन राइट, दिस हेज बिकम अ प्रोफेसन, सो प्रोफेसनमा हुँदाखेरि वी नेभर आस्क अ ब्लगर टु प्रमोट अ रङ थिङ फर अस राइट। We provide the reviewer guide, we provide the details right. On the basis of those reviewer guide and details, a blogger is free to prepare their videos, because when a blogger prepare a long term review video right, then they have used their product for let's say 3 to 4 months right, then they are going to give their actual feedback right. And then अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मेरो कुनै प्रडक्टमा 7 Gen 3 चिपसेट छ भने अब ब्लगरले तेरा 8 Gen 3 थोडी भन्न मिल्यो। कस्टमर इज वेल एजुकेटेड होइन, त्यो त कस्टमरले पनि क्वेसन मार्क गर्न सक्छ। सो उसले भन्नु पर्यो सही होइन एक्चुअल कुराहरू विदाउट बिङ बायस टु अदर कम्पनीज। सो त्यति मात्र गरिदियो भने एउटा ब्लगरको एक्चुअल प्रोफेसन जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न भन्न सकिन्छ कि दे आर डुइङ गुड। डेफिनेटली भेरी गुड पोटेन्सियल भएको मार्केट हो है उनीहरूको। एकदम तर एउटा ल्याकिङ पार्ट चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यो केओएल्स भनौँ न कि ओपिनियन लिडर्सहरू छन् उनीहरूबाट डिरेक्टली सेल्समा ड्राइभ भइरहेको छ छैन भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने मेकानिजम नै हामीले त्यतिको धेरैले चाहिँ एक्सप्लोर गरेको हुँदैन कि, किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा एफिलिएट मार्केटिङको त्यत्तिको एउटा त्यो क्रिएट भइसकेको छैन कि मेरो कोड युज गर्नुहोस् र यो के अरे यसमा डिस्काउन्ट पाउनुहोस् भन्ने चिज चाहिँ नभएको होइन दाइ होइन, छँदैछ। तर हामीसँग इकमर्स प्लेटफर्महरू नै धेरै छैनन्, प्रब्लम त्यो छ। दराजको थ्रुबाट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो अझ पनि त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ होइन, अझ धेरै कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू आउनु बाँकी नै छन्। एन्ड आई थिङ्क दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ बेटर मार्केटिङ स्ट्रक्चर र एउटा स्ट्राटेजी बनाउनको लागि यो कि ओपिनियन लिडर्सहरूसँग काम गऱ्यो भने अझ पनि बेटर हुन्छ। सो हामीले अभियसली के अरे मोटोरोलाको लागि पनि नथिङको लागि पनि हामीले पनि डिफ्रेन्ट केओएल्सहरू आइडेन्टिफाई गरि नै आएको छौँ अहिले पनि दाइ होइन। सो
होपिङ द्याट यसको थ्रुबाट चाहिँ नि अझ धेरै प्रमोसन एक्टिभिटीहरू एक्टिभेट गर्न सकौँ हामी एउटा Yes, yes. तर यस्तो भयो कि दाइ इन्फ्लुएन्सर छन् यति होइन दाइ अब ब्रान्ड छन् यति सबै ब्रान्डले कोही न कोही इन्फ्लुएन्सेस समातिसकेछन् होइन त्यहाँ पनि गाह्रो छ क्या दाइ फेरि that is why like के छ भने हामी चाहिँ फ्रेस फेसेसहरू चाहिँ सर्च द्याट्स द च्यालेन्ज अल्सो एन्ड या द्याट्स अ च्यालेन्ज अल्सो एन्ड के अरे अपर्च्युनिटी पनि छ त्यहाँ डेफिनेटली एन्करेजिङ अल द कन्टेन्ट क्रिएटर्स टु क्रिएट बेटर कन्टेन्ट्स होपफुली के अरे भाइरल कन्टेन्ट्स सो द्याट उनीहरूको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि हामीले ब्रान्ड्सहरूको डिल्सहरू दिन पाओस् इज समथिङ द्याट आई एम होपिङ एन्ड एक्सपेक्टिङ इन द क्रिएटर मार्केट के खास चाहिँ I think we have touched upon all the things that we basically plan to talk about. On the parting note, alikati CG Mobiles le चाहिँ अहिले what are the things that you've been planning for भनौँ न in future? Where is CG Mobile going? भनेर चाहिँ just सोध्न मन लाग्दै. सो लाइक सिजी मोबाइलमा अघिदेखि हामी जुन डिस्कसन गरिरहेछौँ हामीसँग 3टा ब्रान्ड अलरेडी छ राइट सो वी आर ट्राइङ टु एड अन कपाल अफ एक्सेसरिज ब्रान्ड राइट बिकज देन इट मेक्स सेन्स बिकज हामीसँग डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ राइट सेम डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई एक्सेसरिजको पनि प्रडक्ट चाहिन्छ राइट सो अनि एक्सेसरिज भने कस्तो हो भने it is like any person who buys a mobile phone, right, needs a charger, a buds or a smartwatch or different power bank or other things, right? So we want our distribution and our consumers to be catered from our products, right? So that is why के भने definitely brands launch को अझै plan छ but first कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि like राइट न हामीले बेसलाई पहिला भनौँ न बेसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो नि सो त्यो वर्किङ अलमोस्ट फिनिस भइसकेको छ बेसलाई स्ट्रङ बनाउने जस्ट मोटरोलाको 5 to 6 मन्थ्सको सेल्स गरिसकेपछि मार्केटमा राइट देन वी क्यान मुभ अन टु डिफ्रेन्ट थिङ्स टु एक्सप्लोर अहिले आई एम नट इन द्याट पोजिसन होइन to explore a brand or explore new things because already I am equipped with all these works right so once your Motorola ko inception bhayeko 6 months huncha then I will explore and try to add on next level of things next level of products any other brand CG Mobiles ko आफ्नै स्टोर पनि प्लान छ दाइ so CG store ko we have 27 stores right now right overall नेपालमा जुन इलेक्ट्रोनिक्सको स्टोर भयो या सी डिजिटल राइट डिजिटल यस सो वी अलरेडी ह्याभ हाम्रो प्लेसमेन्टहरू सबै छ सी डिजिटलमा एनी कन्ज्युमर हु वान्ट टु आइम जस्ट सेइङ लाइक मोबाइल स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स जोन जस्तो बनाउने त्यस्तो कुनै प्लान छ दाइ भनेको त्यसको लागि के छ भने एउटा पाइलट प्रोजेक्ट मैले स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छु राइट सो पाइलट प्रोजेक्ट बनाउनुको लागि पनि के हो भने जुन वर्किङ छ त्यो अझै फिनिस भएको छैन इट इज अन्डर प्रिपरेसन राइट प्लानिङमा भइरहेछ राइट सो वन्स द्याट इज डन माइट बी वी क्यान गिभ अ फ्रेन्चाइजी स्टोर एज वेल फर सिजी मोबाइल्स राइट धेरै कुराहरू चाहिँ उसमा छ प्लानिङमा प्रिपरेसन्समा राइट सो वन्स द्याट इज डन वी क्यान एनी टाइम यु गोन अनाउन्स द थिङ्स एउटा कुरा मार्केटमा के अरे यो कमेन्ट्सहरूमा आइरहेको भने इएमआई अप्सन छैन भनेर आइरहेको हुन्छ नि दाइ होइन सिजी मोबाइल्समा इएमआई अप्सन छ कि छैन दाइ वन्स इन फर अल क्लियर आउट गरिदिनु न सो इएमआई अप्सन पनि हामी लन्च गरिरहेछौँ लाइक लेट मी बी भेरी प्र्याक्टिकल होइन यो क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि किन हरेक फोन जस्तै भनौँ न स्यामसङ स्याओमी यिनीहरूमा आई बिलिभ द देयर इज लाइक गुड स्यामसङमा छ नि होइन इएमआईको अप्सनहरू एन्ड अल अरू ब्रान्ड्स पनि आर ग्रेजुअली कमिङ अप ओप्पोमा आइसक्यो भिभोमा आइसक्यो रियलमीमा आइसक्यो होइन एमआई इज गोइङ टु लन्च भेरी सुन राइट सो हाम्रो नथिङ र मोटरोला दुइटैमा राइट वी अलरेडी ह्याभ डन द डिभाइस टेस्टिङ काम भइसकेको छ हाम्रो राइट टाइअप पनि हाम्रो अहिले म नाम लिन्न होइन कुन
फाइनेन्स कम्पनीसँग हामी गरिरहेछौँ, हायर पर्चेज कम्पनीसँग हामी गरिरहेछौँ. सो वी हेभ अलरेडी डन द एग्रिमेन्ट एज वेल, राइट. अब लास्ट माइल जुन रिटेलर्ससँगको अफलाइन च्यानलसँगको एग्रिमेन्ट हुन्छ, राइट, द्याट इज to be started, right? So once that is started, we can announce that yes, we are also available in EMI. So definitely यस्तो छैन कि हामी EMI launch गर्दैनौँ, but if you see 1 to 10 brands, we are the last brand that has been launched in Nepal. Either you say Motorola or you say nothing, right? So once we are launched in last, right, gradually we'll take that time to, you know, obviously come at par with other brands. Yeah, makes sense. Makes sense. Yes, wishing you all the best, Dai, for taking CG Mobiles to another level, and hopefully all these plans that you have been planning for CG Mobiles, sabai kura success hoस्, राम्रो होस्. Dai, thank you so much for giving time, for coming to this podcast and talking about all your experiences and, you know, mobile market. And I really wanted to talk जति सक्छु त्यति जस्टिस गर्नु खोजेँ मैले होइन. आइएम नट अ मतलब एकदम धेरै रिसर्च गरेर यस्तो गर्ने त होइन, तर आई थिङ्क विभ डन क्वाइट अ बिट अफ रिसर्च, क्वाइट अ बिट अफ भनौँ न जे जे इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु सकेँ मैले, जति कुराहरू गर्न सकेँ गरेँ. आई होप आई डिड जस्टिस. त के अरे अन अ पार्टिङ नोट, इफ देयर इज एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु से टु whoever is listening to this podcast or watching this podcast, what would be your parting note on this podcast आजको? Okay, so यो फिल्डसँग रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि like from 2G to 5G, right? How many more Gs are, you know, yet to come? Yet to come, right? So what I can say, जो पनि मान्छे यो फिल्डसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, right? Either you are a buyer, you are a seller, you are a manufacturer, तपाईँले चाहिँ मोबाइलको लागि कुरियरको काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, राइट? तपाईँले मोबाइलको लागि सर्भिसको काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ रिटेलर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ होला, राइट? देयर आर सो मेनी पिपल कनेक्टेड टु दिस इन्डस्ट्री, राइट? सो दिस इज अ टेक्नोलोजी ड्रिभन इन्डस्ट्री. यो कहिले पनि मर्नेवाला छैन, राइट? सो वाट आई क्यान अस्योर यु द्याट यु आर इन टु द राइट इन्डस्ट्री, राइट? अझै पनि यो 5G पछि यु आर गोइङ टु सी मेनी थिङ्स इन दिस इन्डस्ट्री. अहिले AI इज जस्ट स्टार्टेड, राइट? So many things you are going to see in AI as well through 5G, then 6G, 7G. So one thing you need is adaptability in this industry, right? Because very fastly changing industry. So people have to be adaptive with the, you know, changes in this industry. So once you are adaptive as per this industry, you will keep enjoying this technology driven business. Thank you so much. Thank you so much, Dai, for doing this, and I hope we can do this again next time with hopefully when the new product launches or some new developments भएपछि हामी फेरि भेट्छौँ दाइ. सो के अरे लास्टली हाम्रो लास्ट सेक्सनमा चाहिँ नि मैले के गरेछु अहिले अबदेखि चाहिँ भन्दाखेरि आई हेभ फ्यु स्पोन्सर्स इन द पडकास्ट एज वेल होइन. आई एम सो थ्याङ्कफुल टु बुकभर्स. दे हेभ सेन्ट यु सम गिफ्ट्स दाइ. ओके. I don't know how much of a reader you are, but I hope you get good value from this. Yeah. And this is Bookverse. They've sent you few books that you might love. Thank you so much. So also we have Media 9. Media 9 बाट चाहिँ नि Wow Magazine र Business 360 को दुईटा कपिजहरू तपाईलाई गिफ्ट पठाइदिन्छु दाइ. And this is from DPS, digital printing system हो. It's a small mug. Ads podcast ko mug ho dai. Okay, great. Right. Ads ko podcast mein ad mug, that's a great thing for me. So yeah, small try चाहिँ गरिरहेको छु दाइ अब ads podcast मा, talking about industries, talking about advertising हैन. Hopefully अब यसले whoever was watching or listening to this podcast might have got a little bit of understanding of mobile market and, you know, where it is going, what are the challenges, and what's the future plan for CG mobiles, and especially भनौँ न हाम्रो CG मोबाइल्सकै डिलर्सहरूले सुन्नुभयो भने पनि I believe that there's a lot of big announcements yet to come for Nothing as well as Motorola, and here's wishing you all the best, Dai. Thank you so much for doing this with me. Thank you so much.
Thank you for this arranging this, this Thank you so session. much, Dai. Thank you.